Good morning, sir. Good morning, sir. Shall we start the class? Yes, sir. Sir, which chapter we are discussing, sir? Chapter number 5. Right, sir. What is the heading of the chapter number 5? Arrest of person. How many sections are there, sir? 41 to 60A. ఈ చార్ట్ గుర్తుందా మీకు? ఈ చార్ట్ గుర్తుందా ప్రాపర్ గా? How to bring the accused before the court? By issuing summons, by surrender, by arresting accused, arrest without warrant, arrest with warrant. By issuing summons, section number 61 to by surrender, section number by arrest లో arrest without warrant వచ్చేసి 41 to arrest with warrant వచ్చేసి సరే ఇది అయిపోయింది కదా మంది నిన్న గుర్తుందా కొంచెం కొంచెం సార్ టుడే ఫస్ట్ వి విల్ రివైజ్ దిస్ సెక్షన్ సార్ సెక్షన్ నంబర్ 41 ఆబ్వియస్లీ నేనైతే రివిజన్ చేయించాను someone should come here and should make the revise right ఎవరొకరిని పిలుస్తాను సార్ అందరు చదువుకొని వచ్చారు కదా చెప్పాను నేను చదువుకొని రమ్మని ఎవరు చదువుకొని రాలే చేతులు లేపండి వాళ్ళని లేపను అందరు చదువుకొని వచ్చేసారా గీతా మేడం యూ కమ్ మేడం మేడం మమ్మల్ని అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా తీసుకోండి పర్లేదు చెప్పులు వేసుకోకపోయినా కనిపిస్తారు Section 41. When police officer may arrest without warrant. Police officer may, without order from magistrate or without warrant, arrest any person who commits cognizable offence in presence of police officer against whom a reasonable complaint has been made, credible information has been received, or reasonable suspicion exists that that person has committed cognizable offence which is punishable with an imprisonment less than 7 years or extend to 7 years, whether with or without fine, if necessary conditions are fulfilled. If a police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information and suspicion that he has committed a cognizable offence, and if police officer thinks that arrest is necessary to prevent that person from committing any further offence and to conduct a proper investigation, to prevent that person from disappearing or tampering the evidence, to prevent that person from making any inducement, threat or promise to a person who is acquainted with the facts of the case in order to dissuade him from disclosing such facts in the court or before the police officer. Next, ensuring his presence of the arrested person in the court. Coming to the next part in this section, against whom a reasonable complaint has been made or credible information received or reasonable suspicion exists, that person has committed a cognizable offence which is punishable with imprisonment more than 7 years and punishable with death. And police officer has a reason to believe on basis of such information that person has committed a cognizable offence. Unproclaimed offender and person who is in possession of a stolen property, any person who obstructs police officer while discharging his official duties, and any person who escapes from lawful custody, and any deserted from armed forces of union, and any person who commits any offence outside India which is punishable in India, and any released convicts who breaches the rule under subsection 5 of section 356 of CRPC, and any against whom any requisition has been received from another police officer who has been authorized to make an arrest such person without warrant, and refer section 42. If the person is done non cognizable offence, yes, and if he is refusing to give the name and address residence, right sir? Done sir. ఇంతటితో అయిపోలేదు కదా స్టోరీ అవినాష్ సార్ నందా సార్ మిమ్మల్ని ఎప్పటి నుంచి అడగాలి సార్ మీరు డేట్ చెప్పేయండి I'll go with that date only. ఇప్పుడైనా ఓకేనా ఓకే అడుగుతున్నాం అదే ఎలాగైనా చెప్పండి సార్
సార్ పాయింట్స్ కొంచెం మెటీరియల్ పాయింట్స్ కనిపించాలి సార్ మాకు క్లారిటీగా, అంటే మాకు అర్థమయ్యేలాగా. ఓకేనా? గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు టైం పడుతుందా? అయ్యో అంత టైం లేదు మన దగ్గర. చలో ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ చెప్పేస్తారుగా, గ్యారంటీడ్. ఓకే, సార్ మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అడుగుతాను సార్ గ్యారంటీగా. కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, పక్కా అడుగుతాను. మీకు మధ్యలో బ్రేక్ దొరికితే ఎంజాయ్ చేయకండి, చదవండి. క్లియర్ సార్? డన్ సార్. చలో షల్ వి స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే సార్. సార్ బ్యాలెన్స్ సెక్షన్స్ ఏమున్నాయి సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 47 to 60A వరకు ఉన్నాయి సార్. రైట్ సార్, విల్ బి కవరింగ్ టుడే ఓన్లీ. చాప్టర్ నెంబర్ 5 టాక్స్ అబౌట్ అరెస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్. రైట్ సార్. సార్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద స్టోరీ ఇన్ దిస్ సెక్షన్. సెక్షన్ నెంబర్ 47, search of place entered by person sought to be arrested. Sir, mana example lo sir, this person is criminal sir. What is this person? Who is this person sir? Criminal sir. Correct sir. Ee person criminal sir. He is the house owner. Right sir. Ina wife ima. Right sir. Ima pardanashi woman. Pardanashi woman ante sir Muslims lo parda eskuntaru kada sir. Correct or not sir? Ante vallandariki face chupicharu sir. Correct or not sir? Only family members, near close relatives ki మాత్రం ఫేస్ చూపిస్తారు. ఇఫ్ యూ గో విత్ ద మార్వాడీస్ గుంగట్ వేసుకుంటారు. కరెక్ట్, పర్దానషిన్ ఉమెన్స్. లేకపోతే ఏదైనా ఉమెన్ ఉన్నారు. రైట్ సార్, ఇంతవరకు అర్థమైంది ఎగ్జాంపుల్. వీడేందంటే ఈయన ఫ్రెండ్ సార్, వీడు బయట ఏదో ఒఫెన్స్ చేసి పారిపోయి వీళ్ళ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు. ఈ సార్ తెలుసు ఈయన లోపల ఉన్నాడు అనేసి. కరెక్ట్ సార్. మన మహేష్ బాబు గారు వచ్చారు అరెస్ట్ చేయడానికి. రైట్ సార్. హీ డు హావ్ అథారిటీ టు అరెస్ట్. క్లియర్ సార్? అథారిటీ టు అరెస్ట్. ఈయన వచ్చారు అరెస్ట్ చేయడానికి, ప్రాపర్ టీమ్ వేసుకొని వచ్చారు సార్. ఈయనకి చెప్పారు, నీ ఇంటి లోపల ఒక నేరస్తుడు ఉన్నాడు, లెట్ మీ గెట్ ఇన్. కరెక్ట్, నేను సెర్చ్ చేసేసి వాడిని అరెస్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాను. ఆయన ఏమన్నాడు, మా ఇంటి లోపల ఎవడు లేడు, మా ఇంటి లోపల ఎవడు కూడా లేడు, నువ్వు అనుకున్నట్టు ఎవరు లేరు. ఈయన అన్నారు, చలో ఓకే ఎవరు లేరు కదా, లెట్ మీ సర్చ్ యువర్ హౌస్. సో దిస్ పర్సన్ షుడ్ అలౌ ఆర్ నాట్? He should allow and he is bound to allow. Correct or not sir? Because suspicion ఉందంటే సస్పిషన్ ఏదో ర్యాండమ్ గా సస్పిషన్ ఉండదు సార్. జస్ట్ ఇమాజిన్ అబౌట్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్, వాడు ప్రతి ఇల్లు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే హైదరాబాద్ మొత్తం కవర్ చేసేస్తాడా ఏంది? నో, వాడు ఆ ఇంట్లో ఉన్నా అంటే దెర్ ఇస్ సమ్ సస్పిషన్. ఇద్దరు వాడు చూసుంటారు, లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఉంటుంది, సంథింగ్ షుడ్ బి దేర్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇన్ 100% he should allow sir. But if he don't allow, పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎన్నికి వెళ్ళిపోతారా? ఇంటికి వెళ్ళరు. కరెక్ట్ సార్. ఫోర్స్ఫుల్లీ అయినా లోపలికి వెళ్తారా లేదా? ఫోర్స్ఫుల్గా లోపలికి వెళ్తారు. సార్ ఈయన ఏం చేస్తున్నా అంటే డోర్ వేసేసి లాక్ వేసేసి క్లోజ్ చేసి పెట్టేశాడు. ఎట్లా వెళ్తావు నేను కూడా చూస్తా. దమ్ముంటే వెళ్ళరా, పగలు కొట్టచ్చు, డోరు పగలు కొట్టేయచ్చు, ఏమైనా కిటికీ నుంచి యాక్సెస్ కిటికీ పగలు కొట్టేయచ్చు, ఏదన్నా ప్లేస్ మినిమం పగలు కొట్టేటట్టు ఉంటే పగలు కొట్టి కూడా లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? హీ డు హావ్ అథారిటీ టు అరెస్ట్ ఆర్ నాట్? ఆయన సత్ప్రయత్నాలు చేసేసి లోపలికి వెళ్తాడా వెళ్ళడా? గ్యారంటీకి వెళ్తాడు. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? బట్ ఇఫ్ ఎనీ ఫీమేల్ ఇస్ దేర్ ఇన్సైడ్ సార్, ఇఫ్ ఎనీ ఫీమేల్ ఇస్ దేర్ ఇన్సైడ్, ఎస్పెషలీ పర్దానషిన్ ఉమెన్, ఎవరైతే ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వరో, లేకపోతే ఫీమేల్స్ అప్పుడప్పుడు సార్ కొంచెం డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో డ్రెస్సింగ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ పొజిషన్స్ లో ఉంటారు సార్ అప్పుడప్పుడు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ హీ విల్ అనౌన్స్, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ సైడ్ విత్ ప్రాపర్ డిగ్నిటీ, లేకపోతే బీ రెడీ, వీఆర్ కమింగ్ ఇన్సైడ్. రైట్ సార్? అండర్స్టూడ్? దిల్ బి గివింగ్ సమ్ టైమ్, ప్రాపర్ గా సర్దుకోండి, మీరు ప్రాపర్ గా అరేంజ్డ్ గా ఉండండి, వీఆర్ కమింగ్ ఇన్సైడ్. కరెక్ట్ సార్? లోపలికి వెళ్ళిపోయారు, మనవాడు దొరికాడు, అరేంజ్ చేశారు, బయటికి తీసుకొస్తున్నారు. ఈయన అంటున్నా అంటే మళ్ళీ లాగేశాడు. భలే ఉన్నాడు ఈయన కదా. లైక్ ఫస్ట్ టైం లోపలికి వెళ్ళనివాడు, దాని తర్వాత బయటికి రానియట్లేదు. బయటకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ లాగేసేసాడు సార్. ఎట్లా పోతారో చూస్తాను నేను కూడా, నా జనాలు వస్తున్నారు, ఈ పోలీసు వాళ్ళు మనం ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసేద్దాం అంటున్నాడు సార్. మళ్ళీ పగలగొట్టొచ్చా లేదా? లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడే పగలగొట్టినప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు పగలగొట్టరా ఏంది? వాడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు పగలగొట్టుకొని బయటకు వస్తారు, వాడిని గుంజుకొని తీసుకుపోతారు. రైట్ ఆర్ నాట్? వీడు చూడండి ఎట్లా బిత్తర చూపులు చూస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారా చేయరా అనేసి. సార్ మ్యాండేటరీగా సార్ మీ ఇంటికి ఎవరైనా సర్చ్ కోసం వస్తే, ప్రాపర్ గా అథారిటీ టు అరెస్ట్ చేయడానికి వస్తే మీరు సహకరించాలి సార్.
బట్ ఇన్సైడ్ వెళ్ళి ఏమైనా డ్యామేజ్ గిమేజ్ ఏమైనా చేస్తున్నారని మీరు వీడియోగ్రాఫ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు సార్, వీడియో ఆన్ చేసేసేయండి, రైట్ సార్. సో ఏమైనా జరుగుతుంది లేకపోతే విట్నెసెస్ కోసం మీ నేబర్స్ ని కూడా పిలవండి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మిమ్మల్ని ఏదో హెరాస్ చేద్దామని సర్చ్ చేయడానికి వస్తున్నారండి, బికాస్ సర్చ్కి వచ్చినప్పుడు సార్ బీరువాలు జరిపిస్తారు, సోఫాలు జరిపిస్తారు, దానిలో కొన్ని వస్తువులు కింద పడతాయి, డ్యామేజ్ అవుతుంది కదా సార్, కరెక్ట్ నాట్ సార్. మీకు అలా అయినా అనిపించింది అనుకోండి, పోలీస్ ఆఫీసర్ మిమ్మల్ని హెరాస్ చేయడానికి వచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ అలౌ హిమ్, యూ కాల్ సమ్ విట్నెసెస్ అలాంగ్ విత్ యూ, అంటే మీ నేబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటారు కదా, ఇమీడియట్ గా పిలిచేయండి, వీడియో ఆన్ చేసేయండి. వీడియో ఇస్ యువర్ రైట్ సార్. మీ ఇంటి సర్చ్ చేసేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ యువర్ హౌస్, నో, కరెక్ట్ నాట్ సార్. మీరు మ్యాండేటరీ వీడియో ఆన్ చేయొచ్చు, ఎవరైనా ఏమైనా దొంగతనం చేస్తున్నారో కూడా చూడొచ్చు. పోలీసులు అప్పుడప్పుడు వస్తారు సార్, కొన్ని వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ కూడా పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా, వీ నెవర్ నో సార్, అందరు మంచి వాళ్ళు ఏమి ఉండరు సార్, కరెక్ట్ నాట్ సార్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? ఈయన అబ్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ని? నో. సర్చ్ చేయడానికి వస్తే అలౌ చేయాలనా లేదా? పర్దా నషీన్ మూమెంట్ ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సార్, బికాస్ వాళ్ళకి కొంచెం ఉంటుంది కదా సార్, డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది కదా, కరెక్ట్ నాట్ సార్. ఈడు లోపల ఉంటాడు అని తెలిస్తేనే కదా సార్. ఆ సెక్షన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ ఓన్లీ. నో, search of place entered by person sought to be, correct sir, search of place entered by person sought to be arrested. Heading clear? Heading clear? Any doubt in heading? నేను చెప్పిన స్టోరీ క్లియరా? నేను ఒకసారి బేరాక్ లాంగ్వేజ్ చదువుతాను, ప్రాపర్ గా కోరిలేట్ అవుతుందో లేదో చూడండి సార్. క్లియర్ సార్? Search of place entered by person sought to be arrested, section number 47. If any person acting under warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that person to be arrested has entered into or is within any place any person residing in or being in charge of such place shall on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein. ఆ పర్సన్ ఓనర్ ఉన్నాడు కదా సార్, ఆల్ రీజనబుల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలంట, సర్చ్ చేయడానికి అలౌ కూడా చేయాలంట. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? నెక్స్ట్ సార్, ఇఫ్ ingress to such place cannot be obtained under subsection 1, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance, provided that if any such place is an apartment is the actual occupancy of a female not being the person to be arrested, who according to customs does not appear in public, such person or police officer shall before entering such apartment give notice to such female that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it. Right sir? Sir, పర్దా నషీన్ మూమెంట్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి, does not appear in public, అందుకని పర్దా నషీన్ మూమెంట్ అని చెప్పాను సార్. రైట్ సార్? నెక్స్ట్, any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or a window of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein. Clear sir? Any doubt? అర్థమైందా? బేరక్ లాంగ్వేజ్ సింపుల్ అండ్ క్లీన్, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా రాకపోయినా కానీ కొంచెం పై పైన రాయాలి సార్. కరెక్ట్ సార్? నాట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ సార్. క్లియర్? డౌట్ సార్? ఎనీ డౌట్? చలో, let's move to section number 48. Pursuit of offenders into other jurisdiction. A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India. Sir, example చూడండి సార్, ఈయన బ్రహ్మానందం గారు సార్, రైట్ సార్, పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వస్తున్నారు, పరిగెత్తుతున్నాడు మా సారు, రైట్ సార్, పీటీ ఉషా కన్నా ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తుతారు, అట్లా ఇట్లా పరిగెత్తారు సార్. పర్ అవర్ హీల్ కవర్ మినిమం 40-50 కిలోమీటర్స్. ఆయన కెపాసిటీ సార్, మనకు లేదు, ఆయన కెపాసిటీ ఉంది, మస్తు పరిగెత్తుతాడు సార్, పీటీ ఉషా కన్నా ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తారు. పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణకి వెళ్ళిపోయాడు సార్. పోలీసు వాళ్ళు అర్థమైంది, ఓహో తెలంగాణకి వెళ్ళిపోయింది, మనం ఏపీ పోలీస్ కదా, సరే వదిలేయచ్చు అలాగా. నో, వాడిని అరెస్ట్ చేయడానికి ఒక్కసారి పోలీసు వాడికి అథారిటీ ఉందనుకోండి,
వాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తే పరిగెత్తుకుంటూ గుంజుకొని జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకొని వస్తారు. అర్థమైందా సార్? సో ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ హ్యావ్ ద అథారిటీ టు అరెస్ట్ హీ క్యాన్ అరెస్ట్. వేరే జ్యూరిస్డిక్షన్ అయినా కానీ అరెస్ట్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్, బికాస్ చాలా మంది కార్స్ లో బైక్స్ లో ఎస్కేప్ అయిపోతారు సార్. మీరు చూస్తే నేను పరిగెత్తడం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సార్. జనరలీ ఇఫ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, కార్ లో బైక్ లో లేకపోతే వేరే ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మోడ్ నుంచి ఒక ప్లేస్ నుంచి రెండో ప్లేస్ కి పారిపోవడానికి ట్రై చేస్తారు లేదా? పోలీసు వాళ్ళు వెనకాల అప్పుడప్పుడు చేజింగ్ కూడా చేస్తారు. మీరు చూస్తుంటే పోలీస్ వ్యాన్స్ తోటి ప్రాపర్ గా చేజింగ్ చేసి పట్టుకుంటారు. అదే జ్యూరిస్డిక్షన్. అంటే ఇప్పుడు సనత్ నగర్ లో ఒక పోలీసు వాడు ఉన్నాను అనుకోండి సార్, సనత్ నగర్ వరకే జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది ఆయనది, పవర్ది. కరెక్ట్ నాట్ సార్? సనత్ నగర్ బయటికి పారిపోతే ఆయన ఆపకూడదా అయింది, పట్టుకోకూడదా అయింది? మ్యాండేటరీ పట్టుకోవచ్చు. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎక్కడైనా పట్టుకోవచ్చు. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ సెక్షన్ నెంబర్ 48? అండర్స్టూడ్? ఇది ఇండియా బొమ్మ పెట్టాను. ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా, బై సపోజ్ తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణకి ఒక మనిషి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, పట్టుకోవచ్చు. అంటే మ్యాండేటరీగా పట్టుకోవచ్చు. బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అథారిటీ టు అరెస్ట్ సార్. వారెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ యూ షుడ్ హ్యావ్ అథారిటీ టు అరెస్ట్. ఇప్పుడు కొంతమంది మర్డర్ చేసి పారిపోతారు సార్. కరెక్ట్ నాట్ సార్? పట్టుకోరా ఏంది? బరాబర్ పట్టుకుంటారు. కరెక్ట్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్ ఇన్ సెక్షన్ నెంబర్ 48? చలో సైడ్ గో టు సెక్షన్ నెంబర్ 49. సార్ ఈ గుండోడు ఏదో తప్పు చేశాడు సార్. రైట్ సార్? సార్ ఏదో గ్రీవియస్ హర్ట్ చేశాడు, ఏదో చేశాడు సార్. రైట్ సార్? పట్టుకున్నారు వాడిని. పట్టుకున్న తర్వాత ఆడేమన్నా అంటే ఓకే నేను తప్పు చేసిన, నన్ను తీసుకెళ్ళండి, నో ఇష్యూస్. కరెక్ట్ అన్నాడు సార్. చలో హ్యాండ్ కఫ్స్ వేశారు, కొంచెం అండర్స్టాండబుల్ సార్. పోలీస్ వాడికి న్యూ రిక్రూటెడ్ సార్. వాడికి ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో ఆశ ఉండే, సినిమాల్లో చూస్తారు కదా, బేడీలేసి ఇట్లా ఇట్లా గుంజుకొని తీసుకెళ్తారు కదా సార్. కరెక్ట్ అన్నాడు సార్? అలా వీడికి వేస్తున్నాడు సార్. కాళ్ళకు కట్టేస్తున్నాడు, చేతులకు కట్టేస్తున్నాడు, మెడకు ఒకటి తగిలిచ్చేసాడు, మళ్ళీ 2 చేతులు తగిలిచ్చేసాడు సార్. నడువురా ఇప్పుడు అంటున్నాడు. అలా కాదు కదా సార్. సార్ ఎంత నెసెసరీ ఆ పర్సన్ అరెస్ట్ చేయడానికి అంతే చేయాలి సార్. మీరు ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు. మీకు ఆడ 3 వచ్చింది కదా, మీరు ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు. కరెక్ట్ అన్నాడు సార్? ముళ్ళు తీగతో కట్టుతున్నాడు, అట్లా ఎట్లా కడతాను? కట్టకూడదు కదా సార్. ఎంత నెసెసరీ ఆ పర్సన్ అరెస్ట్ చేయడానికి అంత చాలు. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ హ్యాండ్ కఫ్ సార్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? హ్యాండ్ కఫ్ చేస్తేనే మోస్ట్లీ పారిపోలేడు సార్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? క్లియర్ ఆర్ నాట్ సార్? సో దిస్ సెక్షన్ టాక్స్ అబౌట్ దట్ ఓన్లీ సార్. వీడికి ఇక్కడ వరకు వేసారు, ఓకే సార్. మీరు కాళ్ళకి వేసేసి ఇటు పైనుంచి ఇదన్నీ తగిలిచ్చేసి మెడకోట తగిలిచ్చి నడువురా అంటే మరి లిటరల్ హెరాస్మెంట్ కదా సార్? సార్ అరెస్ట్ చేసి ఇంకా వాడు ప్రూవ్ అవ్వలేదు సార్. వాడు నేరం చేశాడు లేదు, ప్రూవ్ అయిందా? అవ్వలేదు. ఆన్ సస్పిషన్ లేకపోతే ఏదైనా గ్రౌండ్స్ మీద మీరు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. అరెస్ట్ చేయండి, కోర్టులో సబ్మిట్ చేయండి. అంతా కోర్టు చూసుకుంటుంది వాడు ఎంత పెద్ద నేరస్తుడు అనేసి. సీరియల్ కిల్లర్ అయినా కానీ అదే పరిస్థితి. ఎంత అవసరమో అంతే బంధించాలి. అర్థమైందా సార్? ఇక్కడ చూడండి, నో అన్నెసెసరీ రిస్ట్రెయిన్. రైట్ సార్? ద పర్సన్ అరెస్టెడ్ షల్ నాట్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు మోర్ రిస్ట్రెయిన్ దెన్ ఈస్ నెసెసరీ టు ప్రివెంట్ హిస్ ఎస్కేప్. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్? No, right? Shall we move forward to section number 50? Section number 50 చూడండి సార్, క్లారిటీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి because this is important section sir. Right sir? Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail. సార్ ఒక పర్సన్ ని అరెస్ట్ చేశారు సార్, ఓకే. వాడిని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు చెప్పరా సార్ మీరు? ఇప్పుడు నేను ఒక సడన్ గా ఒక పర్సన్ వచ్చి అరెస్ట్ చేసిన, వాడు అడగడా నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, నేను ఏం చేసినా? సో పలానా వ్యక్తిని నువ్వు కొట్టినవనో లేకపోతే ఇది చేసినవనో ఏదో చెప్పాలని వాడికి లేదా? చెప్పాలి సార్ మ్యాండేటరీగా. బై సపోజ్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ లో, బెయిలబుల్ అఫెన్స్ లో ఆ పర్సన్ ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మ్యాండేటరీగా నీకు చెప్పాలా? బెయిల్ ఈజ్ యువర్ రైట్. నువ్వు కావాలంటే షూరిటీస్ ని పిలుచుకో, షూరిటీస్ వచ్చిన తర్వాత నిన్ను పంపించేస్తాము. ప్రాపర్ షూరిటీస్ తీసుకొని, బెయిలబుల్ అఫెన్స్ కదా సార్, నిన్ను రిలీజ్ చేసేస్తాం. నువ్వు ప్రాపర్ గా పేరు చెప్పు, అడ్రస్ చెప్పు, షూరిటీస్ ని బిలు, నిన్ను పంపించేస్తాం. అది కూడా మెన్షన్ చేయాలా లేదా సార్? అది కూడా మ్యాండేటరీగా మెన్షన్ చేయాలి సార్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ షుడ్ టెల్ హిమ్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ అరెస్ట్. రైట్ సార్? ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో అని క్లారిటీగా చెప్పాలి. నువ్వు ఏం అఫెన్స్ చేసినావు వాడికి ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. రైట్ సార్? నెక్స్ట్ ఏదైనా బెయిలబుల్ అఫెన్స్ లో కానీ అరెస్ట్ చేస్తే బెయిల్ ఈజ్ హిస్ రైట్ నో సార్. సో మ్యాండేటరీగా చెప్పాలి బెయిల్ ఈజ్ యువర్ రైట్. నువ్వు ఇద్దరు షూరిటీస్ ని అరేంజ్ చేసుకో, నీకు బెయిల్ ఇచ్చి పంపిస్తాం, నీ పేరు చెప్పు, నీ అడ్రస్ చెప్పు, నిన్ను పంపించేస్తాం. రైట్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? కొంచెం లాంగ్వేజ్ తిప్పుతాడు సార్, చెప్తాను ఎక్కడ తిప్పాడో, కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సెక్షన్ నెంబర్ 50 టాక్స్ అబౌట్ పర్సన్ అరెస్టెడ్ టు బి ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అరెస్ట్ అండ్ ఆఫ్ రైట్ టు బెయిల్. Every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him
full particulars of the offense for which he is arrested or other grounds for such arrest. Next, where a police officer arrests without warrant any person, ఇక్కడ చూడండి, other than a person accused of a non-bailable offense. Other than a person accused of a non-bailable offense అంటే person who is accused in bailable offense అని అర్థమా? తిప్పాల్సిన అవసరమే లేదు సార్, bailable offense అని పెడితే సరిపోయేది. వాడు తిప్పి రాస్తాడు. He shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf. Sir, ఈ సెక్షన్ వితౌట్ వారెంట్ అరెస్ట్ చేయడం గురించి మాట్లాడుతుందా, విత్ వారెంట్ అరెస్ట్ చేసే గురించి మాట్లాడుతుందా? వితౌట్ వారెంట్. సార్, విత్ వారెంట్ చేస్తే దానిలో క్లారిటీగా అన్ని మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి సార్, A to Z అన్ని మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి సార్. వితౌట్ వారెంట్ చేస్తేనే కదా సార్ ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే వారెంట్ ఎందుకు ఇష్యూ చేశారు, అక్కడ వారెంట్ మీద మెన్షన్ చేసి ఉండదా ఏంది? మీరు వారెంట్ తీసుకోండి ఏం మెన్షన్ చేయకుండా, క్లారిటీగా అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు సార్. ఎవరిని అరెస్ట్ చేయాలి, ఎందుకు అరెస్ట్ చేయాలి, ఏం అఫెన్స్, ఏంటి మ్యాటర్ అని ఉంటుంది సార్. లేకపోతే వారెంట్లో ఏముంటుంది సార్? అరెస్ట్ అని ఉంటుందా, అంతేనా? వారెంట్ అయిపోతుందా? కాదు కదా. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? అండర్స్టూడ్? సెక్షన్ నెంబర్ 50 అండర్స్టూడ్? ప్లీజ్ చెక్ అవుట్ దిస్ క్వశ్చన్. Right to be informed of grounds of arrest. Next, జనరల్ గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు రైట్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్ ఆన్ అరెస్ట్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక్క రైట్ రాస్తే సరిపోతుందా? అన్ని రైట్స్ రాయాలా లేదా? సార్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సినారియోస్ లో 41 to 60A లో చాలా రైట్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? అవన్నీ రైట్స్ ని క్లబ్ చేసి పెట్టాలి. Any doubt sir? Don't worry sir, mains question discuss chestan nenu, nothing to worry. Right sir? Now let's come to section number 50A. A for amended section. It came in CRPC Amendment Act 2005. Clear sir? Obligation of person making arrest to inform about the arrest etc. to a nominated person. Sir, in ఏదో చిల్లర రేషాలు వేసిండు సార్, మనోడిపై అరెస్ట్ చేసిండు. సార్కి మంచి వైఫ్ ఉంది సార్. ఓకే, మంచి వైఫ్ చెడ్డ వైఫ్ వాట్ ఎవర్ వైఫ్ ఉన్నారు సార్. సార్, ఈయన్ని అరెస్ట్ చేశారు, ఓకే, ఇన్ఫార్మ్ చేయరా? సమ్ నియర్ బై రిలేటివ్, ఫ్రెండ్ ఆర్ సమ్ వన్ వి షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ ఆర్ నాట్ సార్? ప్రాపర్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలనా లేదా? ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఈయనకు కూడా చెప్పాలనా లేదా? ఇన్ఫార్మ్ చేయడం నీ రైట్ రా బాబు, చెప్పు ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలో ఇన్ఫార్మ్ చేద్దాం. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఈయనకి చెప్పాలా లేదా? ఈయన మీద ఏదో మెహర్బానీ చేసినట్టు చెప్పకూడదు. దట్ ఈస్ హిజ్ రైట్. ఈ రామ్ చరణ్ రైట్, అక్యూజ్డ్ కదా. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టేశారు, చేయాలా లేదా? వీళ్ళ దగ్గర ఒక డైరీ ఉంటుంది సార్, ఎవరి దగ్గర? పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర ఒక డైరీ ఉంటుంది. దానిలో మెన్షన్ కూడా చేయాలి, డైరీ అన్నా రిజిస్టర్ అన్నా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సార్. దానిలో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేశారని కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి. దాని తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్తారు కదా, మెజిస్ట్రేట్ గారు కూడా అడగాలి, బాబు వాళ్ళు ఎవరైనా పేరు చెప్పారా, వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేశారా లేదా, మీరు చేశారా, డైరీలో రాసుకున్నారా లేదా? క్లియర్, ఇది అడుగుతారు. అర్థమైందా స్టోరీ? స్టోరీలో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఈ పర్సన్ ని అరెస్ట్ చేశారు సార్, ఈ పర్సన్ ఎవరి పేరు చెప్తే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, ఈదర్ రిలేటివ్, ఫ్రెండ్ ఆర్ సమ్వన్. క్లియర్ సార్? ఇన్ఫార్మ్ చేసేసారా? ఓకే. ఇన్ఫార్మ్ చేసే ముందర కూడా ఆయన క్లారిటీ చెప్పాలి, దిస్ ఇస్ యువర్ రైట్ సార్, మీరు చెప్పండి ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలో, మేము ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. చెప్పేశారు కదా, ఈమె కాల్ చేసి చెప్పారు కదా, ఈమె పేరు రాసుకోవాలి డైరీలో, ఈ సో అండ్ సో పర్సన్ కి ప్రాపర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయింది అనేసి. ఆ ఫోన్ నెంబర్ కూడా రాసుకుంటారు సార్, ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్. రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? దాని తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు కదా, మెజిస్ట్రేట్ గారు కూడా డ్యూలీ వెరిఫై చేసుకోవాలి, బాబు ఆయనకి చెప్పారా, ఆయన ఇన్ఫార్మ్ చేసుకోవడం ఆయన రైట్ అనేసి. ఓకే సార్, ఎవరికి చెప్పారు? ఓకే, డైరీలో రాశారా, చెప్పండి మాకు. క్లియర్ సార్? డన్ సార్. లెట్ మీ రీడ్ దిస్ ఫర్ యూ సార్. ఎవ్రీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ అదర్ పర్సన్ మేకింగ్, సార్ డైరీ అంటే ఇట్ నీడ్ నాట్ బి అ పర్టికులర్ డైరీ సార్. పీపుల్ సే బుక్, పీపుల్ సే రిజిస్టర్, కైండ్ ఆఫ్, but a proper record should be there. Generally, if you go with the Barak language, they'll say book, because book covers everything. No, correct or not sir? Clear sir? Let me read it. Every police officer or other person making any arrest under this code shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relatives or such other person as may be disclosed or nominated by the person for the purpose of giving such information. The police officer shall inform the person of his rights under subsection 1 as soon as he is brought to the
పోలీస్ స్టేషన్. సార్ ఈ ఒక్క రైటే కాదు సార్, జనరల్ గా అయితే అన్ని రైట్స్ చెప్పాలి సార్. ఆయనకి ఏమేమి రైట్స్ ఉన్నాయో అన్ని చెప్పాలి. ఆయనకి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోవచ్చా, అడ్వకేట్ ని పిలుచుకోవచ్చా, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కి ఏమైనా ఇన్ఫార్మ్ చేయవచ్చా, అన్ని చెప్పాలి సార్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? జనరల్ గా అయితే an entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as may be prescribed in the behalf by the state government. It shall be the duty of the magistrate before whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirement of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person. Subsection 2 subsection 3 అంటే ఏంటి సార్? బుక్ లో రాశారా, వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేశారా, లేకపోతే రైట్స్ ఆ పర్సన్ కి ఏదైతే రైట్స్ ఉన్నాయో మెన్షన్ చేశారా లేదా? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? అంటే ఆ పర్సన్ ఇన్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చా, ఆ పర్సన్ రైటా కాదా? రైటా కాదా సార్? సెక్షన్ నంబర్ 53 ఏ obligation of person making arrest to inform about the arrest etc to a nominated person. క్లియర్ సార్? ఏ అమెండ్మెంట్ లో వచ్చింది సార్ ఇది? గుర్తుంటుందా? చలో సెక్షన్ నంబర్ 51 సర్చ్ ఆఫ్ అరెస్టెడ్ పర్సన్. ఇందాకలా చూసినాం కదా సర్చ్, ఇదేంది మళ్ళీ సర్చ్? ఇందాకలా ప్లేస్, ఇక్కడ ఆ మనిషిని. సార్ మీకు తెలుసో తెలీదో, మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారనుకోండి సార్, ఈదర్ యూ షుడ్ గో ఆన్ బెయిల్, ఈదర్ యూ షుడ్ టేక్ ద బెయిల్. బై సపోజ్ విత్ వారెంట్ అరెస్ట్ చేశారు సార్, బెయిల్ వస్తుందా లేదా అని చూసుకోవాలి. వితౌట్ వారెంట్ అరెస్ట్ వచ్చిందా, బెయిల్ వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి. లేకపోతే మీకు బెయిల్ మీ రైట్ అనుకోండి సార్, షూరిటీస్ ని పిలుచుకోవాలి. మీకు బెయిల్ దొరకలేదు అనుకోండి సార్, మీరు బయటికి పోరుగా, మీరు బయటికి పోరు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? పర్సన్ ని లిటరల్ గా సార్, మీరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎప్పుడైనా చూస్తే, నేనైతే మేల్ క్యాండిడేట్స్ ని చూసాను సార్, ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ని ఎప్పుడు చూడలేదు. మేల్ క్యాండిడేట్స్ లిటరల్ గా బట్టలు మొత్తం ఇప్పుతారు సార్, లిటరల్ గా సార్. ఏది ఉంచారు సార్, ఒక ప్రాపర్ గా పర్సన్ ఉంటాడు, ఆయన చూస్తారు మొత్తం క్లారిటీగా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా సామాన్లు అనేసి. లిటరల్ అంటే సార్ సీక్రెట్ గానే జరుగుతుంది సార్, ఓపెన్ గా ఏం జరగదు. కామన్ సెన్స్ సార్ అది. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? లిటరల్ గా బట్టలు మొత్తం ఇప్పుతారు సార్, మొత్తం సెర్చ్ చేస్తారు సార్. మొత్తం దాని తర్వాత వాళ్ళ వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా సార్, బైసపోతే ఏమైనా గోల్డ్ ఉంది, వాచ్ ఉంది, పర్స్ ఉంది, ఇంకేమైనా ఉంది కదా సార్, అవన్నీ తీసుకొని సేఫ్ గా పెడతారు సార్, పోలీస్ స్టేషన్ లో పెడతారు సార్ సేఫ్ గా. సార్ రైట్ సార్? సార్ ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది సార్? బికాస్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్ సార్, దే మే క్యారీ సంథింగ్ సీక్రెట్, సంథింగ్ వాల్యుబుల్, అది పోలీస్ స్టేషన్ లో మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా లేవా సార్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? బై సపోజ్ ఉమెన్ పర్సన్ ఉన్నారు సార్, ఉమెన్ పర్సన్ ఉన్నారు, ఆమె సెర్చ్ చేయాలంటే మేల్ క్యాండిడేట్ చేయకూడదు సార్, ఫీమేల్సే చేయాలి. అగైన్ కామన్ సెన్స్ సార్, బికాస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. ఏదో పోకరీ మూవీ లాంటివి చూస్తారు కదా సార్, అందరు జనాలు ఏమనుకుంటారు అంటే పోలీసులు ఏమని బొచ్చు కూడా చేయలేరు పోలీసులు, వాళ్ళకి మస్తు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ అన్అవేర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్, దెన్ దే విల్ డూ సో మెనీ థింగ్స్ సార్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ నో, దే విల్ నాట్ డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ సార్. పోకరీ మూవీలో వాడు నాన్ సెన్స్ చేస్తాడు సార్, మొత్తం లిటరల్ గా రోడ్డు మీద సెర్చ్ చేస్తాడు ఆ మేడం ని. అలా చేయడానికి లేనే లేదు సార్, గ్యారంటీడ్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? కరెక్ట్ ఆర్ నో సార్? రైట్. సో మ్యాండేటరీగా ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉండాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సర్చ్ ఆఫ్ అ ఉమెన్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? అండర్స్టూడ్ సార్? సో పర్సన్ ని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత either he should take bail and he should go out. If he is not going out, ప్రాపర్ గా సెర్చ్ చేస్తారు సార్. లుంగి వేసుకున్నారు, మొత్తం లుంగి తిప్పుతారు. యా ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ సార్. మీకు తెలుసో తెలీదో సార్, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక అక్యూజ్ కెపాసిటీలో మీరు కానీ అరెస్ట్ అయితే మీకు అర్థమవుతుంది. వన్ డే మీరు కస్టడీలో పెడతారు కదా, లిటరల్ గా అంతా ఇప్పి చెక్ చేస్తారు సార్. లిటరల్ గా మా క్లయింట్స్ వస్తారు కదా బయటికి, చెప్తారు లిటరల్ గా ఇంత దారుణం చేశారనేసి. కొంచెం కామెడీగా ఉన్నా కానీ సార్ అక్కడ చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది సార్ అక్యూజ్డ్ కెపాసిటీలో ఉండే. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? సార్ మీ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఒక ఏజ్ తర్వాత మన పేరెంట్స్ గా చూపించాం సార్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఎవడు పడితే వాడు చూస్తాడు అక్కడ. జాగ్రత్త, అలాంటి పనులు చేయకండి. అన్నెసరీగా ఇలాంటి హెరాస్మెంట్స్ ఉండవు. సో సెర్చ్ చేయొచ్చా ఈ పర్సన్ ని ఇఫ్ ఈజ్ అరెస్టెడ్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఉమెన్ గానీ ఉంటే ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సెర్చ్ చేయాలా లేదా? అండర్స్టూడ్ సార్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఏమన్నా వాల్యుయబుల్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి సార్, వాల్యుయబుల్ ఐటమ్ సార్ ఇక్కడ ఇది వదిలేయండి సార్, ఇన్స్పెక్టర్ అని తీసేయండి. One second sir, one second, give me some time sir, let me modify this. ఇక్కడ వాల్యుయబుల్ ఐటమ్స్ అని పెట్టుకోండి. రైట్ సార్? ఇక్కడ వాల్యుయబుల్ ఐటమ్స్ అని పెట్టుకోండి, లేకపోతే ఏం పెట్టుకోకండి, చూస్తే తెలియట్లేదు వాల్యుయబుల్ అనేసి. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? చలో, షల్ ఐ రీడ్ ఫర్ యూ సార్? మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పేస్తాను సార్. సెర్చ్ ఆఫ్ అరెస్టెడ్ పర్సన్, ఈ పర్సన్ ని అరెస్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ చెప్తారు, బాబు నీకేమైనా బెయిల్ అరేంజ్ చేద్దా, బెయిల్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపో, మా హెరాస్మెంట్ నువ్వు పడాల్సిన అవసరం లేదు. విత్ వారెంట్ అయినా వితౌట్ వారెంట్ అయినా కానీ, బెయిలబుల్ అఫెన్స్ లో అయినా కానీ, నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ లో అయినా కానీ అరెస్ట్ చేశారా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. నీకు బెయిల్ వస్తే బెయిల్ తీసుకో,
బెయిల్ తీసుకోలేదా, నిన్ను మేము సెర్చ్ చేస్తాం. రైట్ సార్. సెర్చ్ చేసినప్పుడు వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి కదా సార్, వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ లైక్ పర్స్, లైక్ ద వాచ్, ఇంకేమైనా దొరుకుతాయి కదా సార్. అవి దొరికినప్పుడు ప్రాపర్ గా తీసేసి భద్రంగా పెడతారు సార్, భద్రంగా కస్టడీలోనే పెడతారు. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? సార్ వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ అని చెప్పాను సార్, మరి లిటరల్ గా బట్టలు తీసుకొని పెట్టేసుకోరు సార్. ఆ పర్సన్ న్యూడ్ గా కూర్చోలేడు కదా సార్ పోలీస్ స్టేషన్ లో, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? సార్ మినిమం వేరింగ్ క్లోత్స్ అయితే ఉండాలి సార్, అగైన్ కామన్ సెన్స్ ఓన్లీ సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఉమెన్ అయితే మ్యాండేటరీగా ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసరే ప్రాపర్ గా సెర్చ్ చేయాలి. ఎనీ డౌట్ సార్? ఎనీ డౌట్? లెట్ మీ రీడ్ దిస్ ఫర్ యూ. సెక్షన్ నెంబర్ 51, search of arrested person. Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for taking of bail, but the person arrested cannot furnish bail, and whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, the officer making the arrest or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested. ఇక్కడ వరకు మొత్తం సోరీ ఏం చెప్పాడంటే వాడికి బెయిల్ రాకపోతే, అంతేనా? అన్ని సందర్భాలు చెప్పేసాడా లేదా? అరెస్ట్ విత్ వారెంట్, వితౌట్ వారెంట్, ఎలాంటి అఫెన్స్ లో చేశాడంటే వాడికి బెయిల్ రాదు, అన్ని చెప్పేసాడా లేదా? ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ కవర్డ్. సో కన్క్లూజన్ ఈజ్ వాడికి బెయిల్ రాదు, లేకపోతే వాడు బెయిల్ తీసుకోలేదు, అంతేనా? క్లియర్? బెయిల్ తీసుకోలేదా? ఓకే. మే సర్చ్ సచ్ పర్సన్ and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him, and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to such a person. Whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with a strict regard to decency. Proper గా decency maintain చేస్తే ఆ మనీ సెర్చ్ చేయాలి, అండ్ దట్ టు ఉమెన్ ఓన్లీ. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ చేయాలి సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? మీరు సినిమాల్లో చూపించినట్టు మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఏం చేయరు, ఆ సెర్చ్ కి వాళ్ళ దగ్గర అథారిటీ ఉండదు. అండర్స్టూడ్ సార్? ఎనీ డౌట్? నో డౌట్, రైట్? క్లియర్? చలో లెట్స్ గో టు సెక్షన్ నంబర్ 52, పవర్ టు సీజ్ ఆఫెన్సివ్ వెపన్స్. ఇప్పుడు మన ప్రభాస్ గారు అన్నారు, సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చారా, అయిపోయింది కదా, అవన్నీ అక్కడ పడేయాలి కదా. కత్తులు కటార్లు వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు, ఎవడిని పడితే వాడిని కొడుతున్నాడు, ఎవడిని పడితే వాడిని చంపుతున్నాడు. మజా వస్తుంది సార్కి, అంటే ఫీల్ గుడ్, ఫీల్ మూవీ ఫీల్ లో ఉండలేకపోయారు ఆయన. బయటకు వచ్చిన తర్వాత అదే కంటిన్యూ, సేమ్ అటైర్, సేమ్ కత్తులు కటార్లు అన్ని, యేసుడే యేసుడు. ఇన్ని పట్టుకున్నారు, కత్తులు కటార్లు ఇచ్చేస్తారండి. సార్ మీవే కదా సార్ వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్, ఉంచుకోండి సార్. అట్లా ఉండదు, అఫెన్సివ్ వెపన్సే కదా ఇవి, ఇవే కాదు సార్. గన్స్, కత్తులు, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉంటాయి సార్ కొన్ని. ఇది సైకిల్ తోటి తయారు చేస్తారు సార్, సైకిల్ చైన్స్ తోటి, లేకపోతే ఒకటి ఉంటుంది ఇలా పెట్టుకొని ముందలేమో ఇట్లా సూదుల్లా ఉంటుంది, దాంతో కొడతారు సార్. అలాంటివి కూడా కొన్ని ఉంటాయి సార్. అవన్నీ అఫెన్సివ్ వెపన్స్ కిందకే వస్తాయి సార్. పట్టుకున్నారా, అన్ని నీ దగ్గర తీసుకుంటారా, అన్ని నీ దగ్గర తీసుకొని బై సపోజ్ ఏదైనా పోలీస్ ఆఫీసర్ కన్నా పై అధికారి ఉన్నారో ఆయనకన్నా ఇస్తారు, లేకపోతే మెజిస్ట్రేట్ గారి కన్నా వెళ్ళి సబ్మిట్ చేసేస్తారు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? లేకపోతే కోర్టుకి ఇచ్చేస్తారు సార్. క్లియర్ సార్? ఇక్కడ చూడండి, పవర్ టు సీజ్ అఫెన్సివ్ వెపన్స్ అంటే సీజ్ చేయవచ్చా అఫెన్సివ్ వెపన్స్ ని? సరే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసేయండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ని ఉంటుంది కదా, బిల్లా చూడండి, నా కలెక్షన్ చూడండి, మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అంటాడు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఆ కలెక్షన్ మొత్తం వాడు పట్టుకెళ్ళిపోతారు, ఉంచారు ఈయన దగ్గర. అర్థమైందా? అందుకనే వాడు టెంప్ట్ కాలేదు వాడు పోలీసోడు, ఎందుకంటే వాడికి ఎలాగో తెలుసు, నువ్వు ఇస్తే ఏంది, నువ్వు ఇవ్వకపోతే ఎలాగో నేను తీసుకెళ్ళిపోతా కదా, నువ్వేంద్ర నాకు ఇచ్చేది. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ద ఆఫీసర్ ఆర్ అదర్ పర్సన్ మేకింగ్ ఎనీ అరెస్ట్ అండర్ దిస్ కోడ్ మే టేక్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్ అరెస్టెడ్ ఎనీ offensive weapons which he has about his person and shall deliver all weapons to the taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this court to produce the person arrested. Understood sir? First offensive weapons unte seize చేసేస్తారు, సీజ్ చేసిన తర్వాత కోర్టుకు కానీ లేకపోతే ఆయన పై అధికారి ఎవరికైతే ఆయనకి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేయాలో ఆయనకి వెళ్ళి ఇచ్చేస్తారు, ఆయన మళ్ళీ లాస్ట్ లో కోర్టుకి వేస్తారు. అండర్స్టూడ్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? సార్ మీకు వీటి గురించి ఏంటంటే మీకు పెద్ద మ్యాటర్ అనిపించట్లేదు. ఇఫ్ యూ గో విత్ AK-47 లేకపోతే ఏదైనా చిన్న చిన్న మిసైల్స్ ఉంటాయి సార్, ఇక్కడ భుజం మీద పెట్టుకొని కాలుస్తారు, దాని వాల్యూనే లక్షల్లో కోట్లలో ఉంటుంది సార్.
కరెక్ట్ నాట్ సార్? సార్ మీరు నార్మల్ పిస్టల్ చూస్తే నార్మల్ పిస్టల్ కాస్ట్ ఇస్ 2.5 lakh rupees. మీ దగ్గర ప్రాపర్ గా అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అవి ఇవి అన్ని ఉంటే ఒక పిస్టల్ రావాలంటే 2.5 లక్షలు అవుతుంది. అది కూడా మినిమం టైం పీరియడ్ 6 to 8 months పడుతుంది సార్. మీరు ప్రైవేట్ పర్సన్స్ అయితే పోలీసు వాళ్ళకి అయితే ఫ్రీగానే ఇస్తారు కదా సార్, కరెక్ట్ నాట్ సార్? నేను మాట్లాడేది అవుట్ సైడ్ పర్సన్స్ గురించి, కరెక్ట్ నాట్ సార్? మిసైల్ చూసుకుంటే సార్ కొన్ని వెపన్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? ఈ మధ్య కొత్తగా చూస్తే మీరు రోబోటిక్స్ మీద చాలా వెపన్స్ వస్తున్నాయి సార్. మనకు తెలియదు అంతే, ఎందుకంటే మనం క్లోజ్డ్ ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాం కదా. జేసీజే LLB లా ఖతం అయిపోయింది మన జిందగీ, కరెక్ట్ నాట్? ఇఫ్ యూ గో టు అబ్రాడ్ కంట్రీస్, ఇఫ్ యూ గో టు ఇవన్నీ మంచి ప్లేసెస్కి వెళ్ళారనుకోండి సార్, రోబోటిక్ టెక్నాలజీ రోజుకి రోజు పెరుగుతుంది సార్. రోబో గానీ బై సపోజ్ ఏదైనా ఒఫెన్సివ్ గా మాట్లాడగలిగితే దాన్ని కూడా తీసుకెళ్లిపోతారు. అఫెన్సివ్ గా మాట్లాడగలిగిన, ఆఫెన్సివ్ యాక్టివిటీ చేయగలిగినా గానీ, రోబో సినిమా చూసారా లేదా? దానిలో పట్టుకెళ్ళిపోతారు కదా. రజనీకాంత్ లాంటి రోబో ఉంటుంది, దాన్ని పట్టుకెళ్ళిపోతారు. బికాస్ దట్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ as a offensive weapon సార్. ఎనీ వెపన్ విచ్ క్యాన్ హర్ట్ అనదర్ పర్సన్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? offensive weapon కేటగిరీ కింద వస్తుంది. దట్ వి ఐ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ డీటెయిల్. సింపుల్, offensive weapons ఉంటే సీజ్ చేస్తారు. ఎవరికి ఇస్తారు? కోర్టుకి వెళ్తే ఇస్తారు, లేకపోతే ఆఫీసర్ పై అధికారికి ఎవరికైతే సబ్మిట్ చేయాలో వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తారు. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్? ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్స్ అగైన్. ఎనీ డౌట్? నో డౌట్, రైట్? Can we move towards section number 53? Examination of accused by medical practitioner at the request of. అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడా? పోలీస్ ఆఫీసర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడా? ఎవరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు? మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడా? ఎందుకో? అక్యూజ్డ్ ఒక ఎగ్జామినేషన్ చేయించాలని. నేను చెప్తాను సార్ ఎందుకో. సార్ అప్పుడప్పుడు ఎవిడెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అప్పటికప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ చేపిస్తేనే చాలా ఎవిడెన్సెస్ దొరుకుతాయి మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఫింగర్ ప్రింట్ ఉందా, DNA టెస్ట్ ఉందా, బ్లడ్ శాంపిల్స్ ఉన్నాయా, బై సపోజ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ లో ఏమైనా ఇంక్లూడ్ ఉంటే సీమన్ టెస్టింగ్ ఉంటుందా, ఇలాంటి చాలా టెస్టింగ్ ఉంటుంది సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఇమ్మీడియట్లీ అప్పటికప్పుడు అరెస్ట్ చేశారనుకోండి సార్, అప్పటికప్పుడు ఇవన్నీ బయటపడతాయి. బై సపోజ్ మీకు ఏమైనా డ్రగ్స్ ఎక్కించుంటే ఆ డ్రగ్స్ టెస్ట్ బయటపడుతుందా లేదా, ఇవన్నీ థింగ్స్ తెలుస్తాయి సార్ మనకు, కరెక్టా కదా సార్? చాలా థింగ్స్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా ఈజీగా తెలుస్తాయి, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇప్పటికిప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు సార్. అరెస్ట్ చేయగానే పోలీస్ ఆఫీసర్ రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు, బాబు ఈయన టెస్టింగ్ చేయి, ఈయన DNA ప్రొఫైలింగ్ మొత్తం బయటికి ది, లేకపోతే ఈయన ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్ని చెక్ చేయండి, లేకపోతే ఈయన బ్లడ్ లో ఏమైనా శాంపిల్స్ కలిసి ఉన్నాయో చూడండి, ఏమైనా డ్రగ్స్ ఎక్కించిందో చూడండి, ఈయన బాడీని ప్రాపర్ గా టెస్ట్ చేసి మాకు ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వండి, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? సో పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యాన్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? బై సపోజ్ ఒక మేల్ క్యాండిడేట్ కాదు, ఒక ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ ఉంది, అగైన్ సోది ఫీమేల్ క్యాండిడేటే ఉండాలనా మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ గా, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఫీమేల్స్ ని మేల్స్ అసలు టచ్ చేయడానికి లేదు సార్. అదేదో మీతో రిలేషన్షిప్ లో వస్తే మీరు టచ్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ నాట్ టచ్ సార్. ఇన్ ఎనీ మేనర్ యూ కెన్ నాట్ టచ్. ఐఎమ్ గ్యారంటీంగ్ యూ దట్. ఏ కేసులో పడితే ఆ కేసులో లోపలేస్తూనే ఉంటారు మిమ్మల్ని. వాళ్ళు అనుకున్నారు అనుకోండి సార్, మీ జిందగీ బర్బాద్ చేద్దాం అనుకు, మీరు బయటపడరు. చెప్తున్నాను, చాలా క్లారిటీగా గుర్తు పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఉండండి. దాంతో మీ కర్మ. ఎస్పెషలీ జేసీజే కోచింగ్ తీసుకొని అస్సలు గెలకొద్దు, వాళ్ళకి చాలా శిక్షలు తెలుస్తాయి కదా, ఏ సెక్షన్లో లోపలేదు సార్ దేవుడికి ఎరక. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ సార్, ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్, కరెక్ట్ సార్, బై మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్. సార్ ఈయన ఏదో దొంగ డిగ్రీ తీసుకోవడానికి మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ అనుకోకుండా ఉంటారు. మన ఎగ్జాంపుల్ ఈయన మంచి మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్, ఓకేనా? క్లియర్ ఆర్ నాట్? క్లియర్ సార్, డన్ సార్. ఈయనకి ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈయనకి రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఫర్ డూయింగ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది accused for n number of reasons, blood testing, DNA testing, fingerprint testing or some other reason. Sexual offenses lo aithe mostly semen testing ivanni kuda jarugutayi sir, correct or not sir? Clear sir? Any doubt sir? Let me read this for you. When a person is arrested on a charge of committing an offense of such nature and alleged to have been committed under the circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of a police officer not belonging to the rank of the sub inspector. And sub inspector kana kinda rank ol cheyocha, cheyagudu, request chesina cheyaru, constable request chesina cheyaru. Clear sir? Done sir. And for any reason acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose. వాడు ఫుల్గా డ్రగ్ అడిక్ట్ ఉన్నాడు, వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, నాది ఏంది టెస్టింగ్ చెప్తావా నన్ను,
నన్ను టెస్టింగ్ చేస్తావా నువ్వు, నేను చేయనియా, నువ్వేం బిక్కుంటో బిక్కో, అప్పుడు కొంచెం ఫోర్స్ ఉంటుంది. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఊరిని వదిలేస్తారా ఏంది? Whenever the person of a female is to be examined under this section, the examination shall be done made only by or under the supervision of a female registered medical practitioner. So ఈయన ఫీమేల్ అయిపోతాడా? ఈయన అవ్వడు. కొని ఇంకో పక్కన పెట్టండి, ఇంకో క్యాండిడేట్ ని. ఫీమేల్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ ఉండాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫీమేల్. రైట్ సార్. Explanation in this section and in section 53A and 54. Examination shall include the examination of blood, blood stains, semen, swabs in case of sexual offences, sputum and sweat, hair samples, fingernail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case. Registered medical practitioner ఎవరంటే ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ యాక్ట్కి వెళ్ళి చదువుకోండి అని చెప్తున్నాడు. ఆ యాక్ట్లో పోయి చదువుకోండి, మీకంతా అవసరం లేదు, మీ డాక్టర్లు కాదు కదా. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? బట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. 53A ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ రేప్. ఇక్కడ కూడా అక్యూజ్డ్ ఏనా? ఇక్కడ కూడా అక్యూజ్డ్ ఏనా? తేడా ఏంటంటే వీడు అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ రేప్ బై మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్. సార్ ఈ కేసులో చెప్పారు సార్, రిచ్పాల్ ఖర్రా వర్సెస్ స్టేట్ లో క్లారిటీగా చెప్పారు. అక్యూజ్డ్ ఒక మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయటం అనేది మ్యాండేటరీ. కరెక్ట్ సార్. నౌ లెట్స్ గో టు సెక్షన్ నంబర్ 164A1. ప్లీజ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి సార్, మీ బేరక్ లో ఓపెన్ చేయండి. విక్టిమ్ ఆఫ్ విక్టిమ్ సార్. సార్ విక్టిమ్ ని చాలా సందర్భాల్లో చాలా కేస్ లాస్ లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పేశారు. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ కాదు సార్. 2 ఫింగర్ టెస్టింగ్ ఒకప్పట్లో ఉండేది సార్. దే యూస్ టు చెక్ అంటే ప్రీవియస్ సెక్షువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, వెదర్ షీ ఈస్ వర్జిన్ ఆర్ నాట్, ఈమెది ఫస్ట్ టైం రేప్ జరిగిందా, లేకపోతే దీనికి సార్ ఇలాంటి చాలా టెస్టింగ్ ఉండేది సార్, విచ్ వాస్ హారబుల్. లిటరల్ గా చెప్తున్నాం కదా సార్. ఆ అమ్మాయికి ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చాయంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆమెతో రేప్ జరుగుతున్నట్టు ఫీలింగ్ వచ్చేది సార్, విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ దరిద్రమా కాదా సార్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ఛాలెంజ్ సార్. దాంతో క్లారిటీగా చెప్పేశారు 2 ఫింగర్ టెస్టింగ్ ఇప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయి ఇష్టానుసారంగా చేయించుకుంటే ఓకే, అదర్వైజ్ షుడ్ నాట్ డూ. అలాంటి చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి ఏదైతే అమ్మాయికి చేయకూడదు. ఆమె డిస్క్రిషనరీ పవర్ మీద ఉంటుంది వెదర్ షీఈస్ అలౌవింగ్ ఆర్ నాట్. బికాస్ రేప్ డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ గురించే కాదు, చాలా విధాలుగా రేప్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? వీ హావ్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఆర్ నాట్? రేప్ మీరు అక్కడ ప్రాపర్ గా చదువుకున్నారు లేదా? రేప్ డెఫినేషన్ ఇట్స్ అ వెరీ లెంతీ డెఫినేషన్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? 90% పీపుల్ థింక్ ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ సెక్షువల్ గా ఇంటిమేట్ చేస్తేనే అది రేప్ అనుకుంటారు. కాదు, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో పెట్టినా కానీ దాన్ని రేప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? క్లియర్ సార్? సో దీంట్లో మ్యాండేటరీ కాదు. చెప్తాను సార్, ఈ సెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా కొంచెం క్లియర్ గా చెప్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ రిమెంబర్ దిస్ కేస్ లిల్లు ఎట్ రాజేష్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ హర్యానా. 2 ఫింగర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ రేప్ విక్టిమ్ ఈజ్ వైలేషన్ ఆఫ్ హర్ ఫండమెంటల్ రైట్. రైట్ సార్? ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి సెక్షన్ నెంబర్ 53A దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ రేప్ బై మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్. కరెక్ట్ సార్? సార్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక నుంచి అంటే మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ సో చెప్తున్నాం కదా సార్. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చెప్పియొచ్చా? జనరల్ గా ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఓన్లీ. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? అండ్ ఒక రేడియస్ ఉంటుంది సార్, 16 కిలోమీటర్స్ ఇస్ ద రేడియస్. ఆ రేడియస్ లోపలనే చేపిస్తారు సార్. బై సపోజ్ ఆ రేడియస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ డాక్టర్ ఈజ్ నాట్ దేర్, వాట్ మేడం? యా, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. బై సపోజ్ ఆయన లేరు, ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా సార్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? చేపించాలి సార్. చేపించడం అయితే మ్యాండేటరీ, చేపించాలి. ఆ టైంలో ఆ సందర్భానికి ఆయన లేరు, ఆబ్వియస్లీ దే విల్ గో ఫర్ ఎనదర్ రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ ఆర్ నాట్ సార్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? క్లియర్? లెట్స్ కమ్ టు దిస్ సెక్షన్ సార్. క్లారిటీగా అర్థం చేపిస్తాను, పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 53 దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ఏ అక్యూజ్డ్ గురించి మాట్లాడుతుంది సార్? రేప్ అక్యూజ్డ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఏం జరుగుతుంది సార్ ఆయనతోటి? మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది బై మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్. అంటే ప్రాపర్ గా సార్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్సే ఉంటారు సార్ గ్యారంటీగా. అది కూడా పర్టికులర్ పీపుల్ ఉంటారు సార్, అంటే వీళ్ళే చేయాలి అని కూడా ఉంటుంది సార్ క్లారిటీగా. అంటే ఒక జోనల్ లో వీళ్ళకి చెప్పేస్తారు
ఫ్రెష్ గా రిక్రూట్ అవుతారు కదా సార్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్, వాళ్ళు కూడా చేయకూడదు మళ్ళీ, బికాస్ దే మే గో సంథింగ్ రాంగ్. సార్ మ్యాండేటరీగా చెప్తారు. ఇక్కడ వరకు అర్థమైపోయింది స్టోరీ. సరే, నేను మెడికల్ ఎగ్జామినర్ని, మెడికల్ ఆఫీసర్ని, మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ని, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి స్టే, నేను కానీ ప్రాపర్గా నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు, నేను ప్రాపర్గా ఎగ్జామినేషన్ మొత్తం చేసేసాను. నేను ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయాలా లేదా? నేను రిపోర్ట్ తయారు చేయాలా లేదా? ఆ రిపోర్ట్ నేను ఎవరికి వేయాలి? ఎవరైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ ఉన్నారో, ఎవరైతే నా దగ్గర పట్టుకొచ్చారో ఆయనకి ఇవ్వాలా లేదా? నేను ఆ రిపోర్ట్ లో కూడా నేను చాలా క్లారిటీగా అన్ని విషయాలు మెన్షన్ చేయాలా లేదా? ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది, వాడి పేరేంటి, వాడి చిరునామా ఏంటి, ఏమేమి టెస్టింగ్ కోసం ఏమేమి తీసుకున్నారు. సార్ ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్, సార్ మ్యాండేటరీగా మీ యూరిన్ టెస్ట్ చేయొచ్చు, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? సీమెన్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు, బ్లడ్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు. మీ దగ్గర నుంచి ఏదో పోతుంది కదా సార్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ ద అక్యూజ్డ్, వాడి దగ్గర నుంచి బ్లడ్ తీసేసుకుంటారా, యూరిన్ తీసేసుకుంటారా, హెయిర్ శాంపుల్ తీసుకోవచ్చా, ఇంకేమైనా కావాలంటే తీసుకోవచ్చా లేదా సార్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఏదైనా ఇంజరీస్ ఉంటే అవి నోట్ డౌన్ చేస్తారా? ఇవన్నీ థింగ్స్ రిపోర్ట్ లో క్లారిటీగా మెన్షన్ చేస్తారు సార్. ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా రిపోర్ట్ చూడండి సార్, ఆ రిపోర్ట్ లో ఫస్ట్ పేరు రాయరా సార్? మీరైనా వెళ్ళండి సార్, డాక్టర్ మీ పేరు రాస్తాడు ఫస్ట్, మీ ఏజ్ ఏంటని అడుగుతాడా లేదా? ఏజ్ రాస్తాడు ఫస్ట్, రైట్ సార్? దాని తర్వాత కదా మీకేం సమస్య అదంతా మొదలవుతుంది, కరెక్ట్ అన్నాడు? సో పేరు, అడ్రస్, ఏజ్, దాని కింద మ్యాటర్ మొత్తం రాస్తాడు సార్. ఏమేమి శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఆ శాంపుల్స్ రిజల్ట్ ఏమొచ్చినాయి, ప్రతి వాడొక కన్క్లూజన్ డ్రా చేస్తాడు కదా దాని మీద. ఆ కన్క్లూజన్ డ్రా చేయడానికి ప్రతి దాని గురించి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంటారు సార్ ఈ రిపోర్ట్ లో. అండర్స్టూడ్ సార్? నౌ క్లియర్ సార్? రేప్ విక్టిమ్ మ్యాండేటరీగా సార్, రేప్ అక్యూజ్డ్ మ్యాండేటరీగా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది. క్లియర్ సార్? మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ ఇన్ 16 కిలోమీటర్ రేడియస్ లోనే జరుగుతుంది. 16 కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ఏదైనా గవర్నమెంట్ కానీ, లోకల్ అథారిటీ కానీ, వాళ్ళ రిజిస్టర్డ్ హాస్పిటల్ ఎవరైనా రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ ఉంటే వాళ్ళతోనే చేపించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 16 కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ఎవరు లేరు, దరిదాపుల్లో ఎవరు లేరు, అప్పుడు ఏదైనా రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ తోటి చేపించవచ్చు. చేపిస్తారు, ఓకే. చేపించేటప్పుడు ఆయన చెప్తారు, బాబు ఇమ్మీడియట్ గా చెయ్యి, నువ్వు 10 రోజుల తర్వాత చేస్తా, 50 రోజుల తర్వాత చేస్తా, ఏ నీ ఇష్టమా ఏంది? అడిగేదేవుడు పోలీసోడు, అడిగే దేవుడి గురించి, రేప్ అక్యూజ్డ్ గురించి. రేప్ అక్యూజ్డ్ అంటే నార్మల్ నేరస్తుడు, ఆవిడు పెద్ద చెత్తనా కొడుకు, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? వాడి గురించి ప్రాపర్ గా ఓకే ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే ప్రాపర్ గా రిపోర్ట్ తయారు చేస్తారు. ఆ రిపోర్ట్ పోయి ఎవరికి ఇస్తారు? ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ కి ఇస్తారు. క్లియర్ సార్? ఆ రిపోర్ట్ లో ఏమేమి ఉంటుందని అంతా మెన్షన్ చేసేసాను మీకోసం. క్లియర్ సార్? డన్? ఎనీ డౌట్? Let me read this for you. Section number 53A, examination of person accused of rape by medical practitioner. When a person is arrested on a charge of committing an offense of rape or an attempt to commit rape, and there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence దొరుకుతుందని తెలుస్తుంది. As to the commission of such offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority. సింపుల్ భాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ డాక్టర్, సింపుల్ భాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే, కరెక్ట్ సార్? అండ్ ఇన్ ద absence of such a practitioner within the radius of 16 kilometers from the place where the offense has been committed by any other registered medical practitioner acting as the request of a police officer not below the rank of the sub inspector. సార్ ఇందాక సెక్షన్ లో కూడా నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ సార్. 99% సినారియోస్ లో సార్ కాన్సెప్ట్ రైట్లే ఉంటావు సార్. 99% యూ చెక్అవుట్ ఎంటైర్ సిఆర్పిసి. 99% పాపం వాళ్ళకి ఏం రైట్స్ ఉండవు సార్. అరెస్ట్ చేయడానికి రైట్ ఉండదు, ఏదైనా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చెప్పడానికి రైట్ ఉండదు, మీ ఫోన్ కాల్ రికార్డ్ తీపియాలన్నా రైట్ ఉండదు. తెలుసా మీకు? కానిస్టేబుల్కి రైట్సే ఉండవు సార్. 99% రైట్స్ ఉండవు. ఏదైనా కొంచెం క్లరికల్ డిపార్ట్మెంట్లో అడ్మిన్లో కూర్చొని ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏదో అప్పుడప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలు, ఆ కాపీలు, ఈ కాపీలు, లేకపోతే మీ సిమ్ ఎక్కడ రిజిస్టర్డ్ ఉంది, ఏ హౌస్ మీద రిజిస్టర్డ్, అంతవరకు చెప్పగలుగుతారు అంతే. మీ కాల్ రికార్డింగ్ తీపియాలన్నా, మీ కాల్ డేటా తీపియాలన్నా కానీ, ఏదైనా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించాలని కానీ మినిమం ఎస్ఐ ర్యాంక్ ఉండాల్సిందే. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? క్లియర్? చూడండి దాని తర్వాత, యాక్టింగ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ హిస్ ఎయిడ్ అండర్ దిస్ హిస్ డైరెక్షన్ టు మేక్ సచ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది అరెస్టెడ్ పర్సన్ and to use such force as is reasonably necessary for that purpose. The registered medical practitioner conducting such examination shall without delay చేయొచ్చా సార్? నేను 10 రోజుల తర్వాత చేస్తా, నాకు ఈరోజు మూడ్ వస్తలేదు, నేను ఇప్పుడు చేయను, నేను తిండి తినలేదు, నేను 2 రోజులు పోయి ఎంజాయ్ చేసి వస్తా, కుదరదు. నువ్వు లేకపోతే ఇంకో డాక్టర్ ఉంటాడు సార్ అక్కడ. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఎగ్జామిన్ సచ్ పర్సన్ అండ్ ప్రిపేర్ అ రిపోర్ట్. ఏం తయారు చేస్తాడు? రిపోర్ట్ తయారు చేస్తారు. ఆఫ్ హిస్ ఎగ్జామినేషన్ గివింగ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్, నేమ్లీ ఫస్ట్ పాయింట్ ద నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్
అండ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ బై హూమ్ హీ హాస్ బ్రాట్. ఎవరు తీసుకొచ్చారు, వాడొక పేరేంటి, వాడొక అడ్రస్ ఏంటండి క్లారిటీగా రాస్తారు. దాని తర్వాత ద ఏజ్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్, మార్క్స్ ఆఫ్ ఇంజురీ ఇఫ్ ఎనీ ఆన్ ది పర్సన్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్, ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్ ఫర్ DNA ప్రొఫైలింగ్, అదర్ మెటీరియల్ పర్టికులర్స్ ఇన్ రీజనబుల్ డీటెయిల్. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? సో సింపుల్. మనం ఇలా అనుకుంటామా, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ఒక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్, రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాడు ఒక రిపోర్ట్ చేస్తాడు. కరెక్ట్ సార్? ఆ రిపోర్ట్ మ్యాండేటరీగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ కి ఇవ్వాలి. కరెక్ట్ సార్? దీనిలో ఏమేమి మెన్షన్ చేస్తుంటారు సార్ ఒకసారి చెప్పరా మీరు నాకు? నేమ్ అండ్ అడ్రస్, ఓకే. ఏజ్, ఓకే. ఓకే. ఇంజురీ మార్క్స్, ఓకే. ఓకే. ఏదన్నా వాడిది ఏమైనా తీస్తే ఇప్పుడు DNA ప్రొఫైలింగ్ కోసం జుట్టు తీసుకుంటారు, ఇంకేమైనా తీసుకుంటారు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వాడి దగ్గర నుంచి ఏమైనా కలెక్ట్ చేసుకుంటే అవి కూడా మెన్షన్ చేయాలి. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? రైట్ సార్. రిపోర్ట్ తయారు చేసేయాలా లేదా? ద రిపోర్ట్ షాల్ స్టేట్ ప్రిసైజ్లీ ద రీజన్స్ ఫర్ ఈచ్ కన్క్లూజన్ అరైవ్డ్ ఎట్. ఇందాక చెప్పాను సార్. సార్ రిపోర్ట్ లో రాసిస్తే సరిపోదు సార్, ఆ కన్క్లూజన్ కి ఆయన ఎలా రీచ్ అయ్యాడు అని కూడా క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయాలి. క్లియర్ సార్? ఇప్పుడు మీరే ఎవరైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకోండి సార్, మీకు కళ్ళు పసుపుగా ఉన్నాయి కాబట్టి దాని సిమ్టమ్స్ అని అక్కడ రాస్తారా లేదా? మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేశారు, లేకపోతే మీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేశారు, బ్లడ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇవి తెలిసాయి కాబట్టి మీకు ఇది ఉండొచ్చు అని చెప్తారా లేదా? కరెక్ట్ నాట్ సార్? సో కన్క్లూజన్ ఎలా వచ్చిందని క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయాలి. ద ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ది కమెన్స్మెంట్ అండ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ షాల్ ఆల్సో బి నోటెడ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. ఏ టైంకి తీసుకొచ్చిర్రు, ఏం చేసిర్రు, ఏ టైంకి అయిపోయింది క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయాలి. కమెన్స్మెంట్ అండ్ కంప్లీషన్ ఎగ్జాక్ట్ టైం మెన్షన్ చేయాలి. The registered medical practitioner shall without delay forward the report to the investigation officer who shall forward to the magistrate. ఆయన ఏం చేసుకుంటాడు, ఆయన పెట్టుకుంటాడు పోలీసుడు కూడా మెజిస్ట్రేట్ కి ఇచ్చేస్తారు. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? మీరు ఒకసారి చదవండి, ఇది 1 minute టైం తీసుకొని చదవండి. ఓకే మరా Any doubt, sir? If you have any doubt, please do ask me, sir. ఏదైనా ఒక్క పాయింట్ అర్థం కాకపోయినా చెప్పండి, నేను చెప్తాను మళ్ళీ. క్లియర్? చలో, shall we move forward to the next section, sir? Please ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఈ మూడు చదవండి ఫస్ట్ మ్యాండేటరీగా. నేను ఎక్కడైనా చెప్పానా, పోలీగ్రాఫ్ టెస్ట్ చేస్తారు, నార్కో అనలైటిక్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, లేకపోతే బ్రెయిన్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివేషన్ ప్రొఫైల్ చేస్తారు, ఏమని చెప్పినా అక్కడేమన్నా రాస్తుందా? వాడు చేసింది రేప్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వాడికి పోలీగ్రాఫ్ టెస్ట్ ఎందుకు రాబాయి, నార్కో అనలైటిక్స్ టెస్ట్ ఎందుకు రాబాయి? ఇది మ్యాండేటరీ కాదు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? మ్యాండేటరీ అది కాదు సార్. బై సపోజ్ వాళ్ళకి తర్వాత ఏమైనా డౌట్ వచ్చి బయటికి వాడు డ్రగ్స్ ఎక్కించుకోవటం వల్ల చేసిండు, రేపు కాకుండా వద్దాయింది, రేపు కాకుండా వస్తుంది సార్. మీరు చెప్పండి సార్, వాడు బ్రెయిన్ పరిస్థితి ఎట్లా? ఏంది ఇది? ఎందుకు ఇది? ఎక్కడైనా చెప్పారా? ఆ సెక్షన్లో ఎక్కడైనా చెప్పారా? చెప్పలేదు కదా, మీరు రాయకండి. X is accused of an offense of rape. He can be subject to the following test for the investigation. Correct or not, sir? నన్ను ఎందుకు పెట్టాను సార్? బై సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ సెడ్ ఇంకొక వేరే వేరే టెస్ట్లన్నీ ఇచ్చేసి ఇక్కడ బై సపోజ్ DNA టెస్ట్ ఇచ్చేసాడు, ఇంకేమైనా టెస్ట్ ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ పెట్టుంటే మైట్ బి కొంచెమన్నా పాసిబిలిటీ ఉండేది. వీడు వన్ అమంగ్ దెమ్ అంటే ఇవన్నీ అక్కడ రాసి ఉండాలి కదా. పోనీ అక్కడ DNA టెస్ట్ రాసి ఉన్నా కానీ మనం సెలెక్ట్ చేసేటోళ్ళు. సార్ నేను చెప్తున్నా, కొన్ని సందర్భాల్లో బేరాక్ లాంగ్వేజ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది తెలుసా? అప్పుడు జనరల్ లాంగ్వేజ్ వేస్ట్ అంటే శుద్ధ వేస్ట్. జనరల్ లాంగ్వేజ్ యూ షుడ్ గో ఫర్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్. అక్కడ కూడా మెటీరియల్ పాయింట్స్ అన్ని బేరాక్ నుంచి పడితేనే
వాడేదో ఈజీగా రాసిండు, వీడేదో ఈజీగా రాసిండు అన్ని పెట్టేయకన్నాడా, చాలా ట్రబుల్ అయిపోతుంది సార్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ. అండ్ దట్ టు ఐమ్ ప్రిఫరింగ్ సార్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ అయితే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ట్రై టు రిమెంబర్ ద బేరాక్ లాంగ్వేజ్. అన్ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్కి ఎలాగో మీరు రాసేది సోదే, అది మీరు రాస్తారు నాకు తెలిసి. ఎలాగో ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన లాంగ్వేజ్ వాడు రాస్తాడు, ఎట్లా పడితే అట్లా రాస్తారు. కొంచెం బేరాక్ లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కదా సార్. ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రతి పాయింట్ మ్యాండేటరీ సార్. యూ మైట్ బి నాట్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నో, ఈదర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి, అక్యూజ్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మీరు చూసారు అనుకోండి సార్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ప్రతి పాయింట్ కి ఒక రిలవెన్స్ ఏంటి అనేసి మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్. దీనిలో 50A ఉందా, 53A ఉందా? సిఆర్పిసి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2005 53A. దీనివల్ల క్లారిటీ వస్తుందా మీకు? రాదు. మీకు దేనివల్ల క్లారిటీ వస్తుందో చెప్తాను నేను. చూడండి ఇక్కడ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ సార్? ఎనీ డౌట్? క్లియర్? Shall we move forward to section number 54? Section number 54 మళ్ళీ సోది సార్. అక్కడేమో ఇప్పుడు మీరు కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళంటాం సార్. మనం ఈ సెక్షన్ కి 53 సెక్షన్ కి ఈ సెక్షన్ కి ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్? కొంచెం మీరు గమనిస్తే రిక్వెస్టెడ్ బై ద పోలీస్ ఆఫీసర్. జనరల్ గా ఇది పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది సార్? నేను మీకు చాలా క్లారిటీగా చెప్పాను సార్. దిలీప్ కుమార్ బాసు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ లో కొన్ని రైట్స్ వచ్చాయా? పర్సన్ హూ హెస్ బీన్ అరెస్టెడ్ 48 hours లో వాడు అడగొచ్చా నా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయండి అనేసి? హీ క్యాన్ ఆస్క్ ఆర్ నాట్. జనరల్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేపియొచ్చు అప్పుడప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు. దే నీడ్ నాట్ టు రిక్వెస్ట్ ఫర్ ద సేమ్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే వెన్ దే డు హావ్ 100% క్లారిటీ. దీనివల్ల మనకి ఎవిడెన్స్ దొరుకుతుంది, ఇప్పుడికిప్పుడే చేపిద్దాము లేకపోతే కష్టమైపోతుంది. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హీ విల్ బి రిక్వెస్టింగ్. రైట్ సార్? హూ విల్ రిక్వెస్ట్ సార్? అబౌవ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ది ఎస్ఐ, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? అండ్ రిక్వెస్ట్ చేపించి ప్రాపర్ గా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేపిస్తారు అక్యూజ్ ది. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఏమైనా ఉందా? ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ సోదలేదు. ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ అరెస్టెడ్ పర్సన్ బై మెడికల్ ఆఫీసర్, వీ కెన్ టేక్ ఇట్ as general examination. Anyhow, it is not an important section. Let me read this for you. Try to understand the same. When any person is arrested, he shall be examined by a medical officer in the service of central or state government, and in the case of medical officer is not available, by a registered medical practitioner soon after the arrest is made, provided that where the arrested person is a female, the examination of the body shall be made only by or under the supervision of a female medical officer, and in the case female medical officer is not available, by a female registered medical practitioner. The medical officer or a registered medical practitioner so examining the arrested person shall be prepare the record of such examination, mentioning therein any injuries or marks of violence upon the person arrested and the approximate time when such injuries or marks may have been inflicted. Where an examination made under subsection 1, a copy of the report of such examination shall be furnished the medical officer or registered medical practitioner, as the case may be, to the arrested person or the person nominated by such a arrested person. Sir, ఏం లేదు సార్ సోది. ఇది జనరల్ ఎగ్జామినేషన్, అది ప్రాపర్ ఎగ్జామినేషన్. దీనిలో కొంచెం యాడ్ ఆన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడంటే ఈ యాడ్ ఆన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. అయిపోయిన తర్వాత ఎవరికి ఇస్తారు సార్? ఎవరికైనా తెలుసు సార్, బచ్చా కొడుకు తెలుసు సార్. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఆఫీసర్ ఉన్నా ఆ ఆఫీసర్కి ఇస్తారు కదా సార్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? ఎనీ డౌట్? షల్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ సెక్షన్ నంబర్ 54A. నేను మార్నింగ్ కొన్ని సెక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను కదా. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ లో ఐడెంటిఫికేషన్ పరేడ్ గురించి ఏ సెక్షన్ మాట్లాడుతుంది సార్? సెక్షన్ నంబర్ 9. సెక్షన్ నంబర్ 9 హెడ్డింగ్ ఏంటి సార్? క్లియరా? గుర్తుంటుందా? దాని తర్వాత సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లో ఒక రూల్ చెప్పాను 34. గుర్తుందా సార్? సో అక్కడ 34, ఇక్కడ 54A. అక్కడ 34, ఇక్కడ 54A. దీంతో పాటు సెక్షన్ నెంబర్ 9 ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. క్లియర్ సార్? దీని ఆన్సర్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ చాలా మంచిగా ఇచ్చాను సార్ నేను. రైట్ సార్? నేను ఇచ్చేటప్పుడు చాలా పెద్దగానే ఇచ్చాను. బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సార్. బికాస్ ఓన్లీ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, దీని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా అడుగుతారు అంటే
మొత్తం 360 degrees అడుగుతాడు. సిఆర్పిసిలో అయింది, క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో అయింది, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో అయింది. ఈ 3 కలిపి రాస్తేనే దీని యొక్క మెయిన్ ఎసెన్స్ అర్థమవుతుంది. సో సెక్షన్ నెంబర్ 9 ఇన్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, రూల్ నెంబర్ 34 ఇన్ క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, సెక్షన్ నెంబర్ 54A ఇన్ క్రిమినల్ రూల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్? సో కెన్ ఐ రైట్ హియర్ section number 9 in Indian Evidence Act, right sir? Clear sir? Rule number 34 in Criminal Rules of Practice. Clear sir? Criminal Procedure Code లో section number 54A. గుర్తుంటుందా? ఈ 3 పడాలి. ఐడెంటిఫికేషన్ పరేడ్కి వచ్చినప్పుడు 3 మ్యాండేటరీగా పడాలి. క్లియర్ ఆర్ నాట్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? సార్ ఈ పర్సన్ ని పట్టుకున్నారు సార్, లేకపోతే ఎవరిని పట్టుకోలేదు, బై సపోజ్ ఎవరి మీదైనా డౌట్ ఉంది, ప్రాపర్ గా చూసిన పిలుస్తారా? పిలిచి జనాలను నించోబెడతారా? చెప్తారు వీళ్ళని చూడండి, ఎవరొకరిని ఐడెంటిఫై చేయండి, ఎవరు చేశాడో చెప్పండి, వాడిని వేస్తాం లోపల. అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ పరేడ్ చేయొచ్చు సార్. దర్ ఇస్ నథింగ్ రూల్. అంటే అరెస్ట్ చేసే ముందలే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా చేయొచ్చు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దట్? మాండేటరీగా నించోబెడతారు సార్. నించోబెట్టి అందరిని కనుక్కుంటారు, ఈ పర్సన్ చేసిండా, ఈ పర్సన్ చేసిండా, ఈ పర్సన్ చేసిండా, అందరికి చూపిస్తారు. బై సపోజ్ ఎవరైతే కనిపెట్టే వ్యక్తి ఉన్నాడు చూడండి, అంటే ఎవరైతే ఐడెంటిఫై చేసే వ్యక్తి ఉన్నాడు చూడండి, హీఈస్ మెంటలీ ఆర్ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్ పర్సన్ అనుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్సన్ చేసేటప్పుడు మ్యాండేటరీగా మెజిస్ట్రేట్ గారు ఉండాలి సార్. మ్యాండేటరీగా మెజిస్ట్రేట్ గారు ఉండాలి. ప్రాపర్ గా వీడియోగ్రాఫ్ రికార్డ్ అవుతుంది, ప్రాపర్ గా వీడియోగ్రాఫ్ రికార్డ్ చేస్తారు సార్. క్లారిటీగా అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? So section number 54A talks about identification of person arrested. CRPC Amendment Act 2005. Where a person is arrested on a charge of committing an offence and his identification by any other person or persons is considered necessary. ఆ person ని ఐడెంటిఫై చేయడం necessary అనుకోండి సార్, for the purpose of investigation of such offence. The court having jurisdiction may on the request of the పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్. అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరిని? కోర్ట్ ని. ఆ కోర్ట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలనా లేదా ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఆ కోర్ట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలనా లేదా? ఆఫ్ ఆ పోలీస్ స్టేషన్ డైరెక్ట్ ద పర్సన్స్ అరెస్టెడ్ టు సబ్జెక్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ఐడెంటిఫికేషన్ బై ఎనీ పర్సన్ ఆర్ పర్సన్స్ ఇన్ సచ్ మేనర్ యాజ్ ద కోర్ట్ మే డీమ్ ఫిట్, ప్రొవైడ్ దట్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద పర్సన్ arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a judicial magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identify the person arrested using methods that person is comfortable with. Provided further that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be videographed. Clear sir? First of all, identification of person చేపించాలంటే మ్యాండేటరీగా కోర్టు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఎవరు తీసుకుంటారు? ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ పోలీస్ స్టేషన్, రైట్ సార్? ఆయన ప్రాపర్ గా తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత కోర్టు విల్ అలౌ, అండ్ కోర్టు చెప్తుంది ఈ పద్ధతి ప్రకారంగానే జరగాలరా బాబు. కోర్టు ఒక పద్ధతి చెప్తుంది, ఆ పద్ధతి ప్రకారంగానే జరగాలి. బై సపోజ్ మెంటలీ ఆర్ ఫిజికలీ డిసేబుల్డ్ ఎవరైనా ఉంటే అప్పుడు జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ గారు అక్కడ ఉంటారు. అక్కడ ఉండి చూస్తారు ఎలా జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సార్ కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు చూడండి సార్, ఆ పర్సన్ మాట్లాడలేడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ పర్సన్ వినలేడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ షుడ్ బి సమ్ మోర్ పర్సన్ షుడ్ కమ్ ఆర్ నాట్. సో మెజిస్ట్రేట్ గారు అవన్నీ చర్యలు తీసుకుంటారు సార్. అక్కడ ప్రాపర్ గా పర్సన్ ని పిలుస్తారు ట్రాన్స్లేషన్ చేయడానికి. ఆ పర్సన్ ఏం చెప్తున్నాడు చెప్పండి మాకు అర్థం కావాలనేసి. అప్పుడప్పుడు కొంతమందిని చూసి వీడు కాదు అని చెప్తామని ట్రై చేస్తారు సార్. బట్ అప్పుడప్పుడు ఎలా అర్థం అయిపోతుందంటే వీడే అని అర్థమైపోతుందా లేదా? ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఇస్ ఫిజికలీ డిసేబుల్డ్. అప్పుడప్పుడు చేయి లేపడానికి రాదు సార్ సరిగ్గా. కొంతమందికి చేయి లేపేటప్పుడు ఇలా లేపాడు సార్, కొంచెం మూవ్ చేసే లోపలే దేర్ కన్క్లూజన్ డ్రా చేసుకుంటే కాదు కదా. దే షుడ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆర్ నాట్. మనలాంటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు. మనలాంటి వాళ్ళు అంటే పోలీసు వాళ్ళకి కూడా అర్థం కాదు అది. దాని తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ గారు కూడా దానితో అంటే ఇట్ మే డిపెండ్. దాని తర్వాత వాళ్ళు స్పెషల్ పీపుల్ కూడా పిలవచ్చు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? బట్ ఫిజికలీ అండ్ మెంటలీ ఛాలెంజ్ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉంటే మ్యాండేటరీగా మెజిస్ట్రేట్ గారు ఉంటారు, అక్కడ చెక్ చేస్తారు. అలాంటి పర్సన్స్ చేపించేటప్పుడు మ్యాండేటరీగా వీడియోగ్రాఫ్ తీయాలి. అండర్స్టూడ్ సార్? ఎనీ డౌట్? సెక్షన్ అర్థమైందా? సెక్షన్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పాలి నాకు ప్లీజ్. ఒకసారి చూసుకోండి సార్. ఫిజికలీ ఛాలెంజ్, కనిపిస్తున్నారా పర్సన్? కనిపిస్తున్నారు కదా. అక్యూజ్ కనిపిస్తున్నాడా లేదా?
ఇక్కడ చాలా మందిలో ఒక మందిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ కనిపిస్తుందా లేదా? కరెక్ట్ నాట్ సార్? కొంచెం కోరిలేట్ చేసుకోగలుగుతున్నారా మీరు? ఎస్. భీమేశ్వరి మేడం మీకు అర్థమవుతుందా? చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చారు కదా. డన్, సాటిస్ఫైడ్ కంప్లీట్లీ. షల్ వి మూవ్ టు అనదర్ సెక్షన్? ప్లీజ్ ఈ క్వశ్చన్ చదవండి ఒకసారి. రూల్ నంబర్ 34 ఆఫ్ ది క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. Yes, please. ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా అని అడిగాడు. ఓన్లీ ఇది మెన్షన్ చేసి వదిలేస్తారా? రాస్తారు కదా, 3 రాస్తారు కదా. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ నంబర్ 55. సార్ నేను అరేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నా, నాకేదో టైం లేదు, కొంచెం బిజీ కదా నేను. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? నేను పై అధికారిని, మంచి అధికారిని, ఈయన కూడా అధికారియే. నేనేం చెప్పానంటే, అరే బాబు నువ్వు వెళ్ళి అరేంజ్ చేయరాదు, నువ్వు వెళ్ళి ఆ పని చేయరాదు, ఈయన చేయొచ్చా అంటే ఎస్ ఈయన చేయొచ్చు. బట్ ఆయన ఏమంటాడు, ఏం నువ్వు చెప్తే వెళ్ళిపోవాలన్నా ఏంది, రాసి నాకు. వాడు అడిగిపోతే అడుగుతాడు, ఎవర్రా నేను పంపించిందని అడుగుతాడు, నీకేమన్నా తెలుసా అని అడుగుతాడు. నువ్వు నాకు రాసి ఇవ్వు. కరెక్ట్. నువ్వేంది పై అధికారి అయితే ఏంది, నాకేం బొక్క, నాకేం ఫరక పడదు. నన్ను వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి క్వశ్చన్ అడుగుతారు నన్ను, నేనైతే అక్కడ హౌలేగాడిని కాను. నువ్వు ఏ అథారిటీతో అరేంజ్ చేస్తున్నావు అంటే నేను మళ్ళీ పిచ్చోడిని కాను అక్కడ. నువ్వు నాకు ఏదైనా రాసి రాతపూర్వకంగా నేను చేయకపోతే నన్ను అడుగు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? జనరల్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్ సార్? సినిమాల్లో అయితే వదిలేయమంటారు, సినిమాల్లో అయితే వదిలేయమంటారుగా, వదిలేయమని అంటారు. సార్ మీరు రాసియండి సార్ అంటారు కొంతమంది షార్ప్ పోలీస్ ఆఫీసర్, మోస్ట్లీ హీరోనే ఉంటున్నాడు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్? Procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant. అంటే వితౌట్ వారెంట్ నేను ఆ పర్సన్ కి చెప్తున్నా ఏమని, ఇగో పలానా వ్యక్తిని పోయి అరెస్ట్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏం పిచ్చాడా, ఈయన ఏమడుగుతాడు, రాసి నువ్వు రాసిస్తే నేను పోయి అరెస్ట్ చేసి పట్టుకొని తీసుకొస్తాను నీకు వాడికి, లేకపోతే నేనైతే పోను, నేనైతే అక్కడికి వెళ్ళి పిచ్చోడిని కాను. అర్థమైందా? చదువుతాను అనండి. When any officer in charge of a police station or any police officer making an investigation under chapter number 12 requires any officer subordinate to, sir chapter number 12 lo unga detail ga cheptanu, don't worry, subordinate him to arrest without a warrant. sir warrant unte warrant kaitam పట్టుకెళ్ళిపోతే అయిపోద్దిగా, ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ పట్టుకొని వస్తే ఏముంది అది? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? సార్ వారెంట్ లేని పక్షాన్ని మాత్రమే he should give in writing or not, otherwise he need not to give. వాడేమంటాడు, తీసుకోరా వారెంట్, నేను పట్టుకెళ్ళినా నువ్వు పట్టుకెళ్ళినా ఇద్దరం పోలీసు వాళ్ళమే కదా, నువ్వు పట్టుకెళ్ళా వారెంట్ని నేను పట్టుకెళ్తా వారెంట్ని, ఏం ఫరక పడదు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అప్పుడు ఈయన రాసియాలా? అప్పుడు రాసియాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ ద వారెంట్ ఈస్ నాట్ దేర్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? arrested without warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and the officer so required shall before making the arrest notify to the person to be arrested the substance of the order, and if so required by such person shall show him the order. Nothing in subsection 1 shall affect the power of a police officer to arrest a person under section number 41. సెక్షన్ నెంబర్ 41 గురించి మాట్లాడలేదు. సెక్షన్ నెంబర్ 41 లో ఎలా అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నా అలా చేయండి. అక్కడ చాలా థింగ్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, దాన్ని కలకది ఇది. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? సింపుల్ అండ్ క్లీన్. ఈయన సబార్డినేట్ కి చెప్తున్నాడు ఏమని, బాబు నువ్వు వెళ్ళి పట్టుకురా మనిషిని అరెస్ట్ చేసుకొని తీసుకొని రా. ఓకే చేస్తాడు, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ అడుగుతాడు వారెంట్ ఉందా, అదే వారెంట్ లేదు, ఇది వితౌట్ వారెంట్ అరెస్ట్. ఓకే ఓకే నువ్వు నాకు రాసి ఎందుకు అరెస్ట్ చేయాలి, రీజన్ ఏంటి ప్రాబ్లం, వాడు ఏం చేసిండు అసలు, నేను అడిగి పోతా కదా, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అడుగుతారా నన్ను, వాడు అడుగుతాడా నన్ను, అసలు నేను ఏం చేసినా నన్ను ఎందుకు పట్టుకోబోతున్నారు, నేను చెప్తా చూడరా భయ్ మా పై అధికారి నాకు రాసిచ్చిండు, దీనిలో క్లారిటీగా చదువుకో, నువ్వు ఏం అఫెన్స్ చేసినావు ఇవన్నీ చెప్తారా లేదా సార్, చూపించమంటే చూపించాలి, మ్యాండేటరీగా చెప్పడమే కాదు చూపించాలి కూడా, ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్, ఎనీ డౌట్? సో నేను అరెస్ట్ చేయొచ్చు, అది ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకున్నాం. నా సబార్డినేట్ కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చా ఆన్ మై ఆర్డర్ ఇన్ రైటింగ్? హీ క్యాన్ డూ ఆర్ నాట్? వితౌట్ వారెంట్ ఆల్సో హీ క్యాన్ డూ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ సెక్షన్ టాక్స్ అబౌట్, రైట్?
సెక్షన్ నంబర్ 55 డన్. 55 ఇక్కడ మస్తు హట్టా కట్టాగా ఉన్నాడు సార్, మస్తు ఉన్నాడా కదా, బాగానే ఉంటాడు, కరెక్ట్ ఉన్నాడు సార్. వీడిని అరేంజ్ చేసారు సార్, వీడిని అరేంజ్ చేసారు సార్. చూస్తే మంచి బాడీ గీడీ పర్సనాలిటీ మంచిగా ఉంది, లోపలికి వెళ్ళగానే హార్ట్ అటాక్. ఓర్ని ఇంద్రాబాయ్ ఇది నేను కాసేపు నమ్మలే, నేను బయట నుంచి చూసిన ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్టు లేదే. కాసేపు తర్వాత అన్కాన్షియస్ అయిపోయాడు. అప్పుడు కూడా అబ్బే అక్యూజ్డ్కి ఇంద్రాబాయ్ మనం చేపించేది, చే సస్తే సావని నాకేంది బొచ్చు, కరెక్ట్ అన్నాడు. నేను లైట్ తీసుకున్నా, నేను ఎవరిని పోలీస్ ఆఫీసర్ని కదా, సస్తే సావని. వీడి కర్మకి దేవుడు బాగానే శిక్ష చేసాడు వీడికి. ఇట్లా చేయొచ్చునా సార్? సార్ వెన్ యూఆర్ అరెస్టింగ్ ఎనీ పర్సన్ వాడి హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ కూడా మీ బాధ్యత కదా, కరెక్ట్ అన్నాడు సార్. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఫ్రీయే కదా. ఇప్పుడు జైల్లో వాడు పడి చచ్చిపోతుంటే నాకేం పట్టిందిలే నీ కర్మాన్ని వదిలేస్తే ఎట్లా సార్? రోడ్డు మీద పడిపోయినాడు, నువ్వు పట్టుకెళ్ళినావురా, నువ్వు పట్టుకెళ్ళినావు, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? నీదే కదా రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేరం ప్రూవ్ అయిందా? నేరం ప్రూవ్ అయిన తర్వాత కూడా జైలు శిక్ష పడిన తర్వాత కూడా వాడి హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ నువ్వే చూసుకోవాలరా, కరెక్ట్ అన్నాడు సార్. సార్ సడన్ గా జైల్లో ఏదో అయిపోతే మ్యాండేటరీగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిపోతారు సార్ ఇమీడియట్లీగా. బట్ బందోబస్తు ఉంటుంది సార్, దట్ ఐ అగ్రీ. ఎందుకంటే వాడు తప్పించుకోకూడదు కదా, బందోబస్తు ఉంటుంది. బట్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ చూసుకోవాలా లేదా? ఇప్పుడు వాడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోతుంటే వాడిని వదిలేస్తారా సార్ అలానే? వాడు హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఎవరు చూసుకుంటారు? మీ అయ్యా. అరెస్ట్ చేసింది నువ్వే కదరా, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? పోలీసు వాళ్ళు చూసుకోవాలా లేదా? చూసుకోవాలి సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఇక్కడ చదవండి సార్, చూడండి సెక్షన్ నంబర్ 55A, health and safety of arrested person. It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused. Health and safety చూసుకోవాలా లేదా? అక్యూజ్డ్ నీ కస్టడీలో ఉన్నాడు కదరా, ఎవడు చూసుకుంటాడు? హార్ట్ అటాక్ వస్తే, హార్ట్ అటాక్ రాలేదు, ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోయాడు, ఎవడు చూసుకుంటాడు? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సడన్ గా ఏదో ఇట్లా ఊసలు ఉంటే ఇట్లా 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 అంటున్నాడు, దానికి ఏదో సడన్ గా ఉండి తగిలింది, కట్ అయింది చెయ్యి, ఎవడు చూసుకుంటాడు? నువ్వేదో చూసుకోవాలి. జ్వరం వచ్చి ఇట్లా విల్లలు ఊగుతున్నాడు, 103, 105, 110 వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 110 వస్తే ఆడ బతుకుతారులే కానీ 102, 101 అనుకోండి సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఎవరు తీసుకెళ్తాడు సార్? ఎవరికైనా టేక్ కేర్ చేయాలా లేదా? సార్ మీకు తెలుసో తెలీదో, మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయాలని ఫుడ్ కూడా పెట్టాలి సార్, ఫుడ్ కూడా పెట్టాలి, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? మిమ్మల్ని హోటల్కి పంపించలేరు కదా వాళ్ళు, ఇదిగో 20 రూపాయలు తీసుకో, నువ్వు కూడా తిను, మాకు కూడా పట్టుకురా, అట్లా చేయరు కదా, కరెక్ట్? ఫుడ్ కూడా పెట్టాలి కదా సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? జైల్లో ప్రాపర్ గా వ్యవస్థ ఉంటుంది సార్, అంటే ఫుడ్ క్వాలిటీ ఉండదు కానీ ఫుడ్ అయితే ఉంటుంది సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? అండర్స్టూడ్ సార్ సెక్షన్? ఎనీ డౌట్? సిఆర్పిసి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, ఎనీ డౌట్? చలో ప్లీజ్ రీడ్ దిస్. ఇది 2008 2005? ఓకే 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 మేడం, ఐఎమ్ చేంజింగ్ మేడం, వెయిట్ మేడం. 9 ఒకసారి రీసెర్చ్ చేయరా ప్లీజ్. సార్ 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 కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ చెప్తానేనండి. అయ్యో ఇప్పుడు 2008 అని ఎందుకు మెన్షన్ చేశారో మీరు చెప్పండి. ఎప్పుడు అమెండ్ అయింది అని అడిగాడు, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఎప్పుడు ఫోర్స్ లోకి వచ్చింది ఇంపార్టెంట్ కాదు, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఒకసారి మీ వేరే లాంగ్వేజ్ కూడా చదవండి సార్, చదివారా? నేను అన్ని చోట్ల కాపీ పేస్ట్, ఇది కూడా కాపీ పేస్ట్. చదవండి, క్వశ్చన్ క్లియరా ఇప్పుడు? సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అంత డౌట్ పడాల్సిన అవసరమే లేదు సార్, సెక్షన్ ఉంది కదా సార్, సెక్షన్ ఉంది కదా సార్, క్లియర్? ఎనీ డౌట్ సార్? నౌ లెట్స్ కమ్ టు సెక్షన్ నంబర్ 56. Person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of a police station without warrant. నువ్వు అరెస్ట్ చేసినా ఓకేరా, నీ దగ్గర ఉంచుకో, నీ దగ్గర ఉంచుకో, నీ పెళ్ళాం కదా, అట్లా ఉంచుకోకూడదు సార్. మ్యాండేటరీగా మెజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి లేదా? ఈయన కదా సార్ మొత్తం చూసుకుంటారు. నువ్వు వితౌట్ ఫస్ట్ వారెంట్ లేకపోతే నువ్వు అరెస్ట్ చేస్తున్నావు, నీ ఇష్టం, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? రీజన్స్ రాసుకుంటున్నావు,
ఎవరి దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి? నువ్వు మెజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. నువ్వు తీసుకెళ్ళకపోతే నీ తాట తీస్తారు. కరెక్ట్ నాట్? ఇప్పుడు నీ పోయి వేరే చోట పోయి బంధించేసి ఆడిపోయి టార్చర్ పెట్టి వాడితో తెప్పిస్తారంటే ఊరుకుంటారా ఏంది? నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వితౌట్ వారెంట్ అరెస్ట్ చేసినావుగా, మా దగ్గరికి తీసుకొని రా ఫస్ట్. నువ్వు మేమంటే ఎవరు? మెజిస్ట్రేట్. ఎవరి దగ్గర తీసుకొని రావాలి? ఈయన అరెస్ట్ చేసేసిండు సార్. 1 సెకండ్ ఆగండి. ఈయన పెద్ద దొంగని అరెస్ట్ చేసిండు. గజ దొంగని అరెస్ట్ చేసిండు. వదిలేస్తారా? వీళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోవాలనా? వీళ్ళ దగ్గర ఉంచుకుంటారా? ఉంచుకోరు. ఎవరి దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి? మెజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. ఏ జ్యూరిడిక్షన్ మెజిస్ట్రేట్ కి? జమ్మూ కాశ్మీర్ తీసుకెళ్ళాలి కదా, తెలంగాణలో అరెస్ట్ చేసి. ఆల్ జ్యూరిడిక్షన్ కదా. కరెక్ట్ నాట్? సెక్షన్ నెంబర్ 56 టాక్స్ అబౌట్ పర్సన్ అరెస్టెడ్ టు బి టేకెన్ బిఫోర్ మెజిస్ట్రేట్ ఆర్ ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్. క్లియర్ సార్? A police officer making an arrest without warrant shall, without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail, take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station. అదేంది ఇక్కడ ఆర్ బిఫోర్ ద ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ అ పోలీస్ స్టేషన్ అంటున్నాడు ఏందిడు? అరే అంటే ఓన్లీ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలనా? ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ దగ్గర కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చా? వినండి, కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందా? మెజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి లేకపోతే ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి ఇద్దరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళచ్చు. బట్ 24 గంటల లోపలనే ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ పోలీస్ స్టేషన్. 24 గంటలు దాటే లోపల మెజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపో. విచ్ సెక్షన్ సేస్ దట్? సెక్షన్ నంబర్ 57 సేస్ దట్. చూడండి, నో పోలీస్ ఆఫీసర్, హెడ్డింగ్ చదువుతాం ఫస్ట్. పర్సన్ అరెస్టెడ్ నాట్ టు బి డిటైన్ మోర్ దెన్ 24 hours. నో పోలీస్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు నా చిన్న క్వశ్చన్ సార్, నేను ఒకటి అడుగుతాను చూడండి సార్. రైట్ సార్? తెలంగాణ హైదరాబాద్ లో పిచ్చ ట్రాఫిక్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీస్ జీప్ లో కూర్చోబెట్టిన రైట్ సార్? ఓన్లీ ఎర్రగడ్డలోనే నాకు జీప్ లో కూర్చోగా 36 hours అయిపోయింది. అయితే సార్ వర్షం పడింది, బండి పాడైంది, ముందు ట్రాఫిక్ వెనకాల ట్రాఫిక్, ఎవడైనా వచ్చి ఎత్తుకొని తీసుకోబోతారంటే అది పరిస్థితి లేదు. ఇంకెడికేసుకొస్తే హెలికాప్టర్ తెప్పించారు కదా. ఓన్లీ ఆ జీప్ లో కూర్చొని 36 గంటలు అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు 24 hours ఎలా సార్? ఏం మేడం? ఏం మేడం? అది లెక్కలేదు. ఎక్స్క్లూడింగ్ ద జర్నీ టైం తీసేయండి. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సార్ జర్నీలో ఏమైనా అవ్వచ్చు సార్. బండి పంచర్ కావచ్చా? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అప్పుడప్పుడు కావాలని బండి పంచర్లు అవుతుంటాయి, అప్పుడప్పుడు కావాలని ట్రాఫిక్లు అవుతుంటాయి. తెలీదు మీకు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? మీకు ఒకసారి అరెస్ట్ అయితే అన్ని తెలుస్తాయి. సిఆర్పిసి నిజంగానే బాగా అర్థం చేసుకున్నాను అనుకోండి సార్. ఒక్కసారి అరెస్ట్ అవ్వండి సార్, మస్తు తెలుస్తుంది సార్. సిఆర్పిసి మస్తు అండి. లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా అరెస్ట్ అయ్యారు మంచిగా తెలుస్తుంది సార్. వాడు చూస్తే అయితే మనకి మంచి క్లారిటీ. వాడు లోపల కొట్టి క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు, మీరు బయట చదువుతూ ఉంటారు. మస్తు మ్యాచ్ అవుతుంది. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఇక్కడ చూడండి సార్. నో పోలీస్ ఆఫీసర్ షాల్ డిటైన్ ఇన్ కస్టడీ a person arrested without warrant for a longer period under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not in the absence of a special order of a magistrate under section 167. ఇది వదిలేండి. స్పెషల్ ఆర్డర్లు ఉంటే ఆబ్వియస్లీ స్పెషలే కదా అది వదిలేండి. జనరల్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. exceed 24 hours exclusion of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court. Correct sir? Any doubt sir? So within 24 hours magistrate గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. 24 hours లోపల ఉంటే ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ మెజిస్ట్రేట్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? అంటే ఇప్పుడు బై సపోజ్ నేను ఉన్నాను సార్, నేను వెళ్ళాను సార్, నేను అరెస్ట్ చేశాను, నాకే అనిపించింది, నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా, నా ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఉందా, ఆయనకి ఇస్తే ఆయన చూసుకుంటాడు కదా, ఆయనకైతే పద్ధతి బాగా తెలుసు, నేను పోయి ఆయనకి ఇచ్చొచ్చా, ఆయన పోయి మెజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళొచ్చా? ఎండ్ ఆఫ్ ది డే విదిన్ 24 hours ఎక్స్క్లూడింగ్ ద జర్నీ టైం మీరు మ్యాండేటరీగా కోర్టుకి మెజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళాలి 24 గంటల లోపలనే, ఎక్స్క్లూడింగ్ జర్నీ టైం. హౌ మెనీ అవర్స్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఎనీ డౌట్? నో డౌట్ రైట్? చలో ప్లీజ్ రీడ్ దిస్.
Clear? Section number? Police to report. అరే వితౌట్ అరెస్ట్ వితౌట్ వారెంట్ ఎవరిని పడితే వాడు పట్టుకోవటం లోపలేయటం. అరే జిమ్మవారితనం లేదా రా మీకు? ఎంతమందిని వేసారా? వేసిర్రు ఓకే, ఎవడు కూడా చెప్పాలనా లేదా? నీకు నువ్వు పట్టుకొని లోపల వేసుకుంటూ పో, పట్టుకొని కూర్చోబెడుతూ ఉండు, మజా వస్తుంది నీకు. ఎవరికి చెప్పాలి? డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ కి, సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ కి. ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ గానీ కేసెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద పర్సన్ అరెస్టెడ్ వితౌట్ వారెంట్ షుడ్ ఇంటిమేట్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ అండ్ సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్. మ్యాండేటరీగా చెప్పాలి సార్, మ్యాండేటరీగా. జనరల్ గా అయితే ప్రాపర్ గా రాసి ఇవ్వాలి పద్ధతిలో. చదువుతాను నేను, చూడండి ఇక్కడ. పోలీస్ టు రిపోర్ట్ అప్రిహెన్షన్. ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ షల్ రిపోర్ట్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ or if he so directs to the sub-divisional magistrate the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective station, whether such persons have been admitted to bail or otherwise. Bail ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కానీ క్లారిటీగా మీరేదో పట్టుకొచ్చిరుగా, వితౌట్ వారెంటే కదా, మెజిస్ట్రేట్ గారికి చెప్పండి. ఏ మెజిస్ట్రేట్ గారికి? సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్, డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్? చలో నెక్స్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ 59. డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్సన్ అప్రిహెండెడ్. మీరు పట్టుకొచ్చారు కదా, తీసుకొని కూర్చోబెట్టారు కదా, వాడు బెయిల్ తీసుకొచ్చా లేదా? పర్సనల్ బాండ్ కట్టొచ్చా లేదా? షార్టేజ్ ని పట్టుకురావచ్చా లేదా? అప్పుడు వాడు బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చుగా. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఏం చేస్తలే, వాడు కాళ్ళ మీద కాలేసుకొని కూర్చుండు. పంపిస్తే పంపించండి, లేకపోతే లేదు, నాకేం పట్టింది, మీ ఇష్టం. ఫ్రీ ఫుడ్ తినికి వచ్చినా నేను, తింటా నేను, ఈడే ఉంటా నేను. అప్పుడు పంపించకూడదు. మ్యాండేటరీగా ఈధర్ బెయిల్ అని తీసుకోవాలి, లేకపోతే పర్సనల్ బాండ్స్ అని ఇవ్వాలి అలాంగ్ విత్ ద షూరిటీస్, లేకపోతే బై ఆర్డర్ ఆఫ్ మెజిస్ట్రేట్ అన్న అవ్వాలి. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? లేకపోతే వాడిని పంపించకూడదు. డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్సన్ అప్రిహెండెడ్. No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond or on bail or under the special order of a magistrate. Clear sir? Any doubt sir? Section number 60. Power on escape to pursue and retake. వాడు ఎస్కేప్ అయిందా? వాడిని రీటేక్ చేస్తారా చేయరా? ఒక ఏరియా నుంచి వేరే ఏరియాకి వెళ్ళిపోతే చేస్తారు కదా. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణకి పారిపోతే ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో నువ్వు ఏ కోణాలైనా దాచుకోబోయి. కరెక్ట్ అన్నట్టు. చెట్టు లోపల పోయి దూరు, పట్టుకొని గుంజుకొని మళ్ళీ తీసుకొస్తాం. ఎస్కేప్ ఎట్లయితారు నువ్వు మాతోటి? ఇదేమన్నా రిలేషన్షిప్ నువ్వు ఎస్కేప్ కానీకి? ఇది ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ కాదు, సిఆర్పిసి బంధం. ఇది తెగని బంధం. నువ్వు తెంపితే తెగదది. కరెక్ట్ నాట్? తెగదు. నువ్వు పారిపోయినవా, గుంజుకొని మళ్ళీ తీసుకొస్తాం, లోపలేస్తాం. ఇండియాలో ఏడికైనా పో, అబ్రాడ్కి పోతే డిపెండ్స్. మన విజయమాల్య గారు ఆల్రెడీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారుగా. కరెక్ట్ నాట్? గుంజుకొని రాలేకపోతున్నారు మన వాళ్ళు. అంటే అక్కడికి పోతే మోస్ట్లీ మీరు పోలీస్ ఆఫీసర్ అని చెప్తే నడు ఇంటికి పో అంటారు. ఎందుకంటే మీ ఐడి కార్డ్ వాళ్ళకి తెలియదు కదా. మీ ఐడి కార్డ్ వాళ్ళు చెక్ కూడా చేయలేదు. అంటిల్ అన్లెస్ యూ డు హ్యావ్ అ స్పెషల్ అథారిటీ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్ గా శాంక్షన్ లెటర్ ఇచ్చేసి అక్కడ ఏదైతే ఏరియాకి వెళ్తున్నారు చూడండి, అక్కడ కూడా ఇంటిమేట్ చేస్తారు, ఇగో మా ఆవిడ వస్తుండే పట్టుకోవడానికి మీరు కొంచెం సహకరించండి అనేసి. కరెక్ట్ నాట్ సార్? అది వదిలేండి సార్, అది చాలా డీప్. ఇది డీప్ కాదు. కరెక్ట్ నాట్? సెక్షన్ నెంబర్ 60 అంత డీప్ కాదు. నువ్వు పారిపోయినావా మేము పట్టుకొస్తాం. ఇండియాలో ఏడికైనా పో, ఏ బొక్కలని దాక్కో, తీసుకొస్తాం. రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 60. ఇఫ్ అ పవర్ ఆన్ ఎస్కేప్ టు పర్స్యూ అండ్ రీటేక్. ఇఫ్ అ పర్సన్ ఇన్ లాఫుల్ కస్టడీ ఎస్కేప్స్ ఆర్ ఈస్ రెస్క్యూడ్ అంటే వేరే వాడు తప్పించినట్టు, అంతే కదా సార్? The person from whose custody he has escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India. The provisions of section number 47 shall apply to the arrest under subsection 1. Although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest. Correct or not sir? Section number 47 refer చేసుకోండి sir, second point. Clear sir? Any doubt sir? Section number 60A. Arrest to be made strictly according to the అరెస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ చాప్టర్ ఉంది కదరా, మొత్తం చూడరా. అరెస్ట్ చేయాలంటే చదువుకొని అరెస్ట్ చేయి, అంతేనా? అరెస్ట్ టు బి మేడ్ స్ట్రిక్ట్లీ అకార్డింగ్ టు ద కోడ్. నో అరెస్ట్ షల్ బి మేడ్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లా ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఫోర్స్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ అరెస్ట్. జనరల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే సెక్షన్ నెంబర్ 41 to 60 ఆర్ సమ్ అదర్ సెక్షన్స్ విల్ బి దేర్ సార్ ఇన్ సిఆర్పిసి ఆర్ సమ్ అదర్ లా ఆల్సో. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్?
అరెస్ట్ చేయాలంటే ఒక పద్ధతి ఉండాలనా లేదా? ఒక పద్ధతి, ఒక ప్లానింగ్, ఉండాలి సార్. కరెక్ట్ నాట్ సార్? లేకపోతే కుదరదు. కరెక్ట్ అంతేనా? సెక్షన్ నెంబర్ 60. వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ చాప్టర్. టేక్ బ్రేక్. వచ్చిన తర్వాత రెడీగా ఉండండి, క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. మీకు అర్థం కావట్లేదు నేను సిఆర్పిసి ఎంత ఫాస్ట్గా ఎగరగొట్టగలుగుతారు అనేది. బట్ ఐ విల్ బి కవరింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ సార్. సార్ నేను మీకోసం ప్రాపర్గా బేరాక్ లాంగ్వేజ్ చదువుతున్నాను, కొంచెం ఇంటర్ లింకేజ్ కూడా తీసుకొస్తున్నాను, కొన్ని ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను, కనెక్టివిటీ కూడా తీసుకొస్తున్నాను. ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్ రిక్వైర్స్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఓవర్ కనెక్టివిటీలో వద్దు మనకు. క్లియర్ సార్? చలో టేక్ బ్రేక్ సార్. బాయ్, టేక్ కేర్. 25 minutes.